مندا ہوئے، مین چیز تو یہی ہے۔ نہیں، قرآن شریف نو وچ جو کچھ ہے انہوں مندا ہوئے، مگر قرآن کریم نے مننا تو نبی پاک نے مننا اسلام ہے نا، مسلمانیت۔ یہ تے تعریف کیتی جائے کہ کوئی آدمی رسول اللہ نو منتا ہے تے قرآن شریف نو منتا ہے، جی ہاں یہ وہ گل ہو گئی جڑی انہاں دی وصیت دی ہے کہ میں تواڈے چ قرآن تے سنت چھڈ کے جا رہا۔ جی ہاں سنت رسول اللہ دا اپنا ہی ایک فعل ہے نا، جی ہاں جی ہاں تے قرآن جڑا اللہ دا کلام ہو گیا۔ جی ہاں تے اگر انہاں دو گلاں نو اسی اسلام سہنی سمجھ صاحب لئیے پلیز اے بھی علمی خیانت ہے ویسے میں جی اتنا ٹھیک ہے کتاباں جو سہنی صاحب موجود ہے کہ میں اپنی اطرت کوئی سنت کون بیان کرے گا سہنی صاحب؟ سنت کوئی چیز تو نہیں، آخر بیان کرنے لگے کوئی ہے نا سنت نہیں۔ نہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا کہ ان میں کتاباں کا حوالہ ہے سہنی صاحب، انہوں نے کہا کہ میں اپنی اطرت اپنی آل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اہل بیت ٹھیک ہو گیا، ہن اہل بیت تو مراد سہنی صاحب اس دا جڑی حدیث ثقلین ہے نا، من لئی گل انجی من لئی حسین صاحب سونی صاحب ثقلین کہہ دا رہے ہیں کہ مطلب ہے دس دو دیا، بھاری چیزیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ثقلین منیر کمیشن میں دوسرے خلیفہ کو بتایا گیا کہ آپ نے بھی کلمہ گو کو کافر قرار دیا ہے۔ ہے جی میں کیا سونی صاحب نے تھلے لکھا ہے، منو کہہ رہے ہیں کیا دس دیو، وہ کہہ رہے ہیں کہ منیر کمیشن میں دوسرے خلیفہ کو بتایا گیا کہ آپ نے بھی کلمہ گو کو کافر قرار دیا ہے۔ اچھا ہاں جی وہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ وہاں پہ انہوں نے جواب یہی دیا گیا تھا کہ وہ حقیقی مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، یعنی مومن کی۔ حسین صاحب مطلب بھی انہوں انہیں نے جیڑی حقیقی غیر حقیقی کی بھی تشریح کرنی پڑے گی نا، یہ تو مومن کی کام جیسے لمبا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں مومن مطلب کا ہے نا کمیٹی نے ذکر، حقیقی دی تعریف پوچھی مومن یا کو فرق غیر کیا ہے یا ایک مسلمان ریگولر کی تعریف مسلمان، ایک عام مسلمان سے ہیں؟ مومن کا فرق ہے نا قرآن مجید میں۔ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، اور اسلام مطلب ہی کمیٹی حقیقی احمدیت ہے۔ نے پوچھا کہ انہوں نے نادان ہے سوال جو کیا جانتے نہیں، اور انہوں نے باقی پوچھا حسین صاحب مسلمان کی تعریف انہوں نے بھی مسلمان دی تعریف کی تھی کہ نہ خلیفہ ثانی نے کیتی ہماری ہوئے تو دی نا، تعریف وہی ہیں؟ ہے نا جو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ محمد کیتی نے رسول اللہ، تعریف۔ ایک جو کسے انہوں نے پاسے گل مکاندے نہیں، روڑا وچ پا رکھتے نے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیں، آپ یہی تو ہم 2 گھنٹے سے رولتے رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ بتانے لگے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ وہ کیا آپ کا سوال مجھے پتا ہے، آپ کا سوال پتا ہے، لیکن جو میں بات ابھی علی والا صاحب نے اٹھائی تھی نا، میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا وہ بات ہو رہی ہے، جو اگلا آپ پہ سوال کرتا ہے نا وہ ہمارا، یا اگلا بات ہمیں کہتا ہے وہ ہمارا جواب نہیں ہوتا۔ یہ ایک ڈفرینشیشن بڑی ضروری ہے کہ جی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارا عقیدہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم بتائیں گے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کلیئر کر رہا تھا کہ ہم وہ جہاں پہ انہوں نے بات کی ہے نا ہمارے خلیفہ صاحب نے، وہ حقیقی مسلمان کی بات کی ہے، یہی جواب انہوں نے دیا تھا۔ حسین صاحب سمپل جی اور گل ہے کہ حقیقی خلیفہ صاحب مسلمان صحیح وہی موقف نہیں ہے دے جیسے سکے مومن تے تر اور سکر عام صاحب جڑے نے مسلمان وہ میں صحیح فرق دے ہے نا لگے۔ قرآن مجید میں، انہاں دی گل یہ وہی موک بات لین ہے۔ دیو، انہاں نے گل انہاں ٹوکو کے وچ تے پھر اللہ دے فضل نال 2-3 مہینے اسی انج چلیں گے۔ نہیں تو نہیں سارے ٹوکا کرو، سارے ایک جیسے ہیں، بہتر یہ یہ ہے سارے انہاں ایک دی گل پوری سن لو، نہیں جدوں تک یہ ٹوکیں گل ٹوکیں۔ مکمل انہاں دی گل مکمل سنو تے پھر جس وقت یہ کہہ دین وہ گل مکمل ہو گئی ہے تو اس وقت پھر نہ سمجھ آئی تو پوچھ جی لیں گے انہاں کو۔ جی جی آپ جائے رکھیں بات جی۔ میرا خیال بات ہو گئی ہے کلیئر، اگر کوئی چیز رہ اچھا گئی ہے ہو تو گئی ہے، وہ ہو علی گئی والا ہے صاحب تو کو جواب ہمارا دے رہا تھا۔ سوال یہ ہے، جی ہو گئی ہے یا آپ بول رہے ہیں کچھ؟ بتا دیں علی والا صاحب کو سمجھ آئی ہے جو میں نے کہا ہے؟ میرا مقصد ہے بات آپ نے مکمل کر لی ہے یا اگر میں بات کروں تو یہ تو نہیں اس کو سمجھا جائے گا کہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ میں نے تو اپنی طرف سے اچھا مکمل کر آپ دی کچھ ہے، میں پوچھ رہے ہیں؟ یار علی ٹروت والا صاحب صاحب کو آپ جواب دے رہا یقین تھا۔ کریں پاگل تو نہیں ہے آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ یار آپ یہ بات تھوڑا سا بات میرا کر خیال لیا ہے بس یہ چپ کر جائیں، انہیں بولنے دیں چاں 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 چاں۔ میں بول تو نہیں رہا، یہ تھوڑا سا نہیں میرا بول خیال ہے نہیں کہ رہے کسی کو کوئی وہ پرابلم بات ہوئی کر ہے۔ رہے ہیں بول نہیں جی جی ہاں میں تو سینی صاحب یہ کہہ رہا ہوں، جی جی تھوڑا سا یہ پتہ نہیں مسلم صاحب جو ہیں یہ ان بیچاروں کو صرف یہی ہے کہ لان تان کرنی ہے، ان کے زندگی میں یہی لکھا ہوا ہے۔ جی جی لیکن میں علی والا صاحب کا پوچھ رہا ہوں کہ میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں، سمپل سی بات۔ ہاں اگر آپ نہیں آئی تو میں ذرا بتا دیتا ہوں دوبارہ۔
जनाब, अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा आपको समझाते हैं। जी, अली वाला साहब से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उनका मैं जवाब दे रहा था। जी जी, ठीक होगा। हमारी भी बारी आएगी जब आपकी और उनकी खत्म हो जाएगी, तो फिर हम अपनी बात पूछ लेंगे बाद में। ठीक है, करें बात आप। अली वाला साहब, बात समझ आई आपको? क्योंकि मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था। मेरा ख्याल वो किसी बात पे नाराज हो गए हैं। यही प्रॉब्लम है कि तान बस करते रहते हैं लोग। और जी हुसैनी साहब, आप अपना सवाल करें। क्या कर रहे थे आप? बता रहे थे कोई बात खलीफा साहब की। हाँ जी, आप कोई बात बता रहे थे खलीफा साहब से मुतल्लिक, जो कोई सवाल था वो आप जारी रखें। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जो मुनीर इंक्वायरी कमीशन था उसमें एक ज़ैली बात ये भी थी कि मुसलमान की तरह, असल में मुतालबा ये था कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। तो वो कमीशन ने, अदालत ने ये पूछा था कि गैर मुस्लिम करार देने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये बताओ कि मुसलमान होता कौन है, मुसलमान की तारीफ बताओ। तो मुसलमान की जो तारीफ लोगों ने दाखिल की, तो कमीशन के मुताबिक वो ऐसी मुतज़ाद थी कि उससे सारे फ़िरके ही एक दूसरे को, अगर एक ही मान लें तो दूसरा फ़िरका मुसलमान नहीं रहता, दूसरे की मान लें तीसरा मुसलमान नहीं रहता। एक तो ये कैफियत वहाँ पैदा हो रही थी। तो इन हालात में सवाल ये था कि अहमदी भी तो उसमें शामिल थे, क्या अहमदियों ने कोई ऐसी तारीफ की जिससे मामला क्लियर हो जाता हो? ये था सवाल। अहमदियों ने कोई तारीफ मुसलमान जी अभी जहाँ बोलने का मौका आता है हुसैनी साहब, वहाँ लोग गुंग हो जाते हैं। मैं ये था मुस्लिम साहब, हमने इस पे ना पहले भी बात की थी और हमने यही कहा था कि वो जो मिलेगी हमें वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट से जाके, तो जिसको पता होगा वो बता देगा। लेकिन ये जो सवाल इन्होंने किया है सैनी साहब ने, ये आपके लिए भी तो है ना, कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक फ़िरके की अगर डेफिनेशन ली जाए तो उसके मुताबिक मुसलमानों के दूसरा फ़िरका है वो काफिर हो जाता है। यानी अगर बरेलवी फ़िरके की डेफिनेशन ली जाए तो वहाबी काफिर हो जाता है। अगर अहले हदीस की डेफिनेशन ली जाए, जिनको वहाबी भी कहते हैं, तो बरेलवी जो है वो काफिर हो जाता है और देवबंदी भी काफिर हो जाता है। अगर देवबंदी की डेफिनेशन ली जाए तो फिर बाकी सारे काफिर हो जाते हैं। तो ये सवाल आप पे भी आता है ना, इसका आपकी नज़र में क्या जवाब है? वहाँ हुसैनी साहब कह रहे हैं हमारे वाला तो मसला हो गया खराब, वहाँ तो नौयत ये खराब। पैदा होगी। जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने जो तारीफ पेश की है वो क्या है? तो इतने खराब मसलों के साथ आप बैठे हुए हैं, इतने आप लोग कंफ्यूज हैं। और यार फिर आप में वो तो क्या है? बात हो गई है। अब आपने जो तारीफ की है वो क्या है, वो पूछ रहे हैं हुसैनी साहब। मैं तो वही कहा है ना कि हमारे पास चलो, जो इन्होंने वही डॉक्यूमेंट्स में कहा है लिखा जो हुआ बात। है, जो उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा यार हुआ है, आप जिसको पता लोगों होगा की वो अकल जवाब के दे साथ देगा। किसी ने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया। आप लोगों को पता ही नहीं लेकिन चल रहा, आप लोगों की तो अकलें मान मऊफ गए हो ना, चुकी। आप तो खुल्लम आप तो आप मान गए लोगों ना से कि आपका सवाल हाल क्या खराब होता है, जवाब क्या देते हो, कहाँ कैसे लोग हो आप अब लोग? लान तान पे आ जाओगे, खुद मानते हो, अपनी गलतियां बताते हो और फिर अच्छा, गालियां क्या शुरू कर देते हो। तारीफ की है जी, बता दें क्या की है तारीफ? तुम खुद मान गए हो ना कि तुम्हारे जितने फिरके हैं उनके तो हालात हुए खराब। तो फिर यार इत्तेहाद किस जाके चीज का? कसम खुदा की, शीशे देखो, मुंह देखो, क्या बातें करते हो ये तुम है लोग? असलियत आप लोगों की। मतलब दलील से तो आप बात, मैं आपके सामने बिल्कुल दलील से बात और रख रहा हूं, दलील जिसको से आप ही माने तो भी हो। पूछ रहे हैं क्या तारीफ की थी, यही तो जिसको दलील आप से माने पूछ रहे भी हैं क्या हो, तारीफ की आप थी माने आपने। भी हो कि हालात हैं खराब। तो ऐसे तो खराब यार हालात में क्या आप इत्तेहाद? क्या बता रहा हूँ कि हुसैनी साहब ने कहा कोई है जिम्मेदारी कि नहीं वहाँ है ये तुम पे वाकया कि पेश हालात आया है। खराब हालात का कोई जवाब दो। मैं कह रहा हूँ उन्होंने तारीफ क्या की थी, इसका कोई ऐसा जवाब ये नहीं तो है। तुम्हारा हाल है तो आ जाते हो बात करने। हेलो, लो क्या यकीन करो ये मिर्जा तुम्हारी साहब इल्मी आप लोगों हालत के है। दिमागों हाँ के जी, साथ हमारे ऐसा हालात हाल हैं करके खराब। गए हैं ना हमारे कि हालात हैं अच्छे भले खराब। इंसान को भी हम बेवकूफ हुए बना गए हैं। हम हुए हकीकी मुसलमान, हम तो हकीकी ये मुसलमान लो, ना अब हुए हकीकी हैं। गैर हकीकी फलाना तिंगड़ा, ये मतलब क्या खुल्लम हालत खुल्ला बना दी मानते तुम हैं, लोगों की उन्होंने। खुल्लम खुल्ला मानते हैं कि हम हकीकी मुसलमान ना हुए,
ٹھیک ہے، ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں نا کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے تو حالات ہوئے خراب، ماشاءاللہ، اور بات کرنے ہم سے تو آ بھائی جاتے ہو، اپنا جواب کوئی بتاؤ ہے نا نہیں کیا آپ لوگوں کے تعریف پاس، کر کے گئے ہیں، جاؤ یار، کیا تعریف ہمارے کر پاس کے کوئی جواب ہے؟ میں نے تو بتا دیا، حسینی صاحب نے کہا خراب یہ حالات والا کیفیت مجھے بتاؤ کہ ایک خراب حالات واقعے کا والے حقیقی بیان ہے، مسلمان ہو اور سکتا ہے؟ سن لو میری بات تو سنو یار، بے وقوفی سے اب کام نہ چلو لو، آ جاؤ گالیوں پہ، ایک واقعے کا بیان ہے، ادھر اور ایک منٹ شروع کر بات دو، تو کرنے دو، اپنی حسینی صاحب نے کبھی ایک اپنے حالات پہ غور کیا ہے؟ اچھا سن کبھی تو لو، اپنے حالات پہ غور حسینی کیا ہے صاحب کہ نے کتنی پستہ حالت ایک میں ہو، منٹ ٹھہر تو جاؤ یار، کتنی، حسینی اور صاحب اپنے نے آپ کو ایک مسلمان واقعے کہتے کا ہو، کہتے بیان ہو ہم بتایا اتحاد ہے میں ہیں، یار، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، حسینی صاحب نے ایک تمہارا یہ واقعے کا حال ہے، بیان لان تان کے سوا کچھ اور کرنا آتا ہے؟ اور یار بات تو سن لو، حسینی او صاحب نے ایک یار، او واقعے کا یار، بیان، او یار، اچھا میں نے بس لان پھر تان کچھ کر کہہ لو دینا، بس، تمہارے کانوں سے دھواں نکل جانا ہے، پھر بھائی تم لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہے، بکواس کرے، اللہ منہ تعالیٰ نے بند کہا کر کے ہے ایک منٹ سن لو، سورہ حمزہ میں حسینی آیت صاحب نمبر ایک 1 میں، واقعے کا بیان وَيْلٌ بتا رہے ہیں لِكُلِّ کہ وہاں یہ ہُمَزَةٍ واقعہ لُمَزَةٍ، پیش آیا ہے، ہلاکت بھائی ہو غیب جوئی کرنے والے یار پہ، کیسا مرزا تم لوگوں کے ساتھ اور کر کے گیا گیم لان کہ تان تمہاری کرنے والے عقلیں پہ، معاف کر گیا وہ تو بندہ، تم لوگ کھلا لان تان بس کرتے ہو، کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا، خود مانتے ہو کہ تمہارے حالات خراب ہیں، خود مانتے ہو، اب جس کے حالات خراب ہیں وہ بھلا حقیقی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو ہم ہیلو، کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہی صرف کہتی ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، واقعے آپ کا لوگ تو خود بیان مانتے ہو ہے، کہ اور حقیقی تم مسلمان سپر نہیں ہو، صاحب اس واقعے کا بیان جب ہو جس رہا ہے، چیز کو خود مانتے یہاں ہو پہ کوئی اس اور کے لیے چیز ہم نے بیان کیا نہیں ہو دلیل رہی، دینی؟ ہیلو، سنا یہ مسلمانوں کی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، وہی فرق ہے طارق جوید صاحب، وہی فرق ہے میں جو کہہ ایک رہا ہوں مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے۔ ایسا آپ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے نا، چلو گالیاں دو آپ بس، لوگوں کی گراریاں الٹی کر دیا نہ ایک کوئی بندے اتا نے، پتا، اپنے گھر دا اتا پتا نہیں تے ادھر ادھر جڑے نا گھومدے پھرے نا، میرے گھر دا دس دیو، ہیں دوسرے لوگوں سے اب پوچھ رہے ہو بتا یار دو، مجھے اب بتا گھر دو کا وہاں رستہ کیا بتا بات دو۔ ہوئی تھی، اب چلو بتا دو وہاں کیا بات ہوئی تھی، اگر مسلمانوں پہ لان تان سے فرصت مل گئی ہے تو بتاؤ کیا تم نے بات ہوئی خود تھی وہاں مان پر، لیا کہ تمہارے حالات خراب چلو ہیں میں تو نے تم خود سے کیا بات کرنی؟ جو اپنے خراب حالات یا پہ خوش اللہ ہے، میری توبہ، جو مان رہا ہے کہ وہ حقیقی مسلمان بھائی نہیں ہے، احمدی ہونے کے تو لیے اس انسان کا کو بے اس وقوف کا ہونا اس سے ضروری ہے، کیا بات کرنی؟ اس کا مقصد ہی اللہ صرف کی یہ ہے کہ قسم لان احمدی تان ہونے کرنا۔ کے لیے انسان کا بے وقوف ہونا ضروری ہے، میری بات ورنہ سنو، بندہ احمدی رہ ہی نہیں جو سکتا، یہ خود مان رہا ہے کہ اس کے حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جو جس کے حالات خراب ہوں حقیقی مسلمان تو نہیں نا، وہ پھر آ کے اس سے کیا بات ہوگی ہماری؟ جو ان چیزوں پہ خوش ہے، جو اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، جو سچ نہیں تلاش کرنا چاہتا، وہ اس پہ خوش ہے کہ چلو جی خراب حالات ہیں بس ٹھیک ہے جی، تو اس سے کیا اس کو ہم کیا سمجھائیں؟ میوٹ ہو کے بیٹھو، شاباش۔ سونی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی منیر کمیشن میں دوسرے خلیفہ نے یہی جواب دیا گیا تھا کہ ہم حقیقی مسلمان کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں جی بھائی احمدیو بولو، جی جی ہاں جی بتاؤ، جی جی، جی جی یہی کلیریفیکیشن دی گئی تھی جو حضرت بات خلیفہ ناصر نے۔ اگر یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بات نہیں پوچھی گئی اس کا جواب دیا گیا، جو پوچھی گئی اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ نہ مانیں جواب، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا حق ہے، ہم جواب تو ہم نہیں دینا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ نہ مانیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ اس پہ جو بھی ہے کرٹیسائز کر دیں، جو بھی کر دیں، لیکن جواب تو بہرحال جو ہے وہی ہم نے بتانا ہے نا۔ جی جی میں یہ نہیں کہا، کسی کا جواب تو ہے ہی نہیں، میرا ہی نہیں نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تو وہ پتہ ہی اب نہیں چلا۔ ایگزیکٹ جو ہے وہ تو ڈاکومنٹس جو ہے وہ جس کے سامنے ہوں گے وہ پڑھ کے بتا دیں گا۔ وہ پتہ نہیں ہے پچھلے گھنٹے سے یہ جواب دے میں اس طرح کرتا ہوں سینی صاحب، میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ مربی رضی صاحب جو ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ بالکل، اگر وہ مجھے ریفرنس دے دیں تو میں یہ پڑھ کے صحیح سنا دوں۔ جواب ہے، یہ جو اب آپ نے بات کہی ہے 3 لفظوں میں، یہ صحیح آپ کا جواب ہے، بالکل پہلے صحیح۔ بھی یہی جواب دیا تھا، نہیں یہ نہیں دیا، اگر یہ دیا تو پہلے بھی یہی جواب دیا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا، پہلے بھی یہی جواب بات دیا کی تھی، میں نے اگر تو اتنی اتنی بات کی ہو تو تھی بات کہ ہی ختم ہے یار، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں ہاں جی اتنا ہی جواب ہے نا، لیکن مسلمانوں کا بھی تو کام ہے نا، جو خراب بھائی حالات اتنا ہی والے وہ جواب ہے، آرام سے بات کہہ دیتے ہیں ختم جی ہو گئی۔ خراب حالات ہیں ہمارے، ثانی وہ بھی تو اپنا صاحب، کوئی جواب دیں، اور کو ثانی باتیں صاحب، شروع کر دیں۔ جی جی، جو میں خراب کیا حالات والے اعوذ مسلمان باللہ من ہیں، الشیطان کھلم الرجیم، کھلا بسم کہتے اللہ ہیں خراب الرحمن حالات، الرحیم۔ وہ کون سے حقیقی آیت مسلمان کس ہوئے؟ طرح اذا وہ بھی تو اپنا جواب خاطبہم، دیں۔ جاہلونا اگو کہ یہ قالو سلامہ،
ٹھیک ہو جزاک اللہ ایک وَإِذَا بار مَرُّوا ریپیٹ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ایک بار ریپیٹ کرے اذا خاطبهم جاهلون قالوا ساحل سلاما بولنا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جزاک اللہ سنی صاحب مہربانی سے جی جی یہ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے علی والا صاحب اور مسلم صاحب، دیکھیں جو آپ لوگوں کا بھی تو کام ہے نا کہ اپنی بات کا جواب دیں. بیساکھیاں نہ ڈھونڈیں، ادھر ادھر سے راہ نجات نہ ڈھونڈیں. نہیں، مرزا صاحب کے سوال کا جواب ہم نے دینا ہے. جو پھر میں مرزا آپ صاحب کو سے سوال ہوا ریسپیکٹفلی ہے. بتا رہا ہوں نا، پھر ادھر ادھر نہ بھاگیں، آرام سے سنیں. دیکھیں ایک اچھے مسلمان نہیں، بننے کی کوشش خلیفہ کریں. صاحب سے جو سوال ہوا اس کا جواب ہم نے دینا ہے. بھائی اس کا جواب تو ہم نے دینا ہے نا، اس کا جواب ہم نے دیا تو بھی، پھر اور آگے ہم سے میں سے مزید کیا ڈیٹیلز کہہ بھی رہے لے ہیں؟ آؤں گا، لیکن آپ نے بھی تو جواب دینا ہے نا. یا تو آپ بھی ڈھونڈ کے جواب لا دیں، لیکن اس طرح بیٹھے بیٹھے آرام سے کہہ دینا جی ہمارے حالات خراب ہیں، تو آپ کھلم کھلا مان رہے ہیں کہ آپ حقیقی مسلمان نہیں ہیں. آپ خود اپنے دیکھیں، آپ اپنے کردار سے، اپنے جوابوں سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ حقیقی مسلمان نہیں ہیں. خود ہی آپ اظہار کرتے ہیں، کسی بات کا آپ جواب نہیں دے پاتے، بلکہ الٹا جواب دیتے ہیں کہ جی ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں. تو خود ہی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ پھر حقیقی مسلمان کون ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کی بھی سوچا کریں کہ آپ کا بھی کام ہے جواب دینا. ہر وقت ہنسی ٹھٹا کرنا اور ان چیزوں پہ پڑے رہنا، ہنسی ٹھٹا کام ہی اس کا ہے جو حقیقی اسلام میں نہیں ہے. اس لیے دلیل کا ایک بات چیت کرنے کا حقیقی ہے طریقہ یہ غیر اچھا حقیقی. ہونا آپ چاہیے، حقیقی ہیں علمی ٹروتھ طریقہ ہونا سیکر صاحب؟ چاہیے. آپ حقیقی ہیں ٹروتھ سیکر صاحب؟ آپ جی اپنے بالکل، والدین کی ہم اللہ کے حقیقی فضل اولاد سے ہیں ہم یا غیر حقیقی حقیقی مسلمان ہیں، کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اولاد اللہ آپ علیہ وآلہ حقیقی ہیں کہ وسلم غیر کے حقیقی ہر اولاد حکم کو ہیں؟ مانتے ہیں اور قرآن مجید کے ہر حکم کو مانتے ہیں. ہم اس کے قرآن مجید کے برعکس ہم نے کوئی عقیدہ نہیں بنایا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اخلاق اپنائیں، وہ کردار اپنائیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے لان تان کرنے سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اگر رستہ اختیار کرنا ہے تو ان حرکات سے جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے ان سے باز رہنا پڑے گا، جس کے لیے خاص طور پہ الزام بازی کرنا، لان تان کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہلاکت ہو عیب جوئی اور چغل خوری کرنے والوں پہ. ہلاکت کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اتنا سخت ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اگر آپ خدا کی تلاش میں سچے دل سے چلنا چاہتے ہیں تو ان حرکتوں کو، ان کمزوریوں کو ختم کریں. اگر ان کمزوری میں پڑ جائیں گے تو ساری عمر ان پہ ضائع کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک نشے کی طرح آپ کے پیچھے پڑے گی، اور آپ کو عادت پڑے گی کہ ہر وقت عیب جوئی کرنا، ہر وقت الزام بازی کرنا، اور پھر اسی میں ساری زندگی ضائع کر دیں گے. جی جزاک اللہ. حسین صاحب موجود ہو؟ حسین صاحب میں جا کے حسین صاحب نے بھی کیا کہ ٹائم نہیں ضائع ہونا، میں کوئی اپنا کام ہی کرنا نہیں دوں. علی والا صاحب آپ تھوڑی سی بتا دیں پھر آگے کیا تفصیل چل رہی ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو منیر کمیشن کا پھر کیا بنا ہے؟ اور تفصیل کے چلنی ہے. حسین صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میں تو حسین صاحب نے کوئی تجویز دینے لگا سی، تو میں کہا بھائی حسین صاحب کی کرن اتنے جڑا نا وہ مقابلہ کرن تقریری گفتگو کا، وہ پریکٹس اچھی ہو جاتی، بندہ جو ہے نا مقرر بن سکتا ہے. تے وہ جڑی ہے وہ بندے دی جڑا نا زیادہ بندے سے جڑا وہ ایفیشنسی آ جاتی ہے. یہ گل انہوں نے کیتی ہے کہ منیر کمیشن کی تعریف کیتی، وہ تعریف نہیں دسی، تے باقی اگے پیچھے دیا جڑیاں گلاں نے وہ ساریاں لب گئیں. نہیں، وہ انہوں نے رضی صاحب سے پوچھنی نا، رضی صاحب بتائیں گے وہاں سے ہاں پڑھ کے رضی نا. صاحب دسن دے جی بالکل، اور رضی صاحب دسن دے تو انہوں نے کہنا جاؤ میں نہیں بتاتا. یہ آپ جاتی کالے ہیں میرے ساتھ. نہیں وہ جناب میری انہوں نے جڑے آ رہی لائیو آ رہی ہے تسی کدے دیکھی ہوں کون سی؟ رضی دی جڑی لائیو آ رہی ہے. ہاں جی، کچھ ہاں دیکھیں تھوڑے بہت. وہ تسی ویکھ لو پھر وہ کس حساب کتاب ڈردے بندہ ہی نہیں چکتے ہوتے تو انہوں جواب کی دینے. اینا ڈر ہوندا اتھے کوئی ہے انہیں آخیا تو چودھری، تو منو چودھری کیا، میں تینوں چودھری کہنا، بس یار اپنے لام بندے بات بس بٹھا کریں کے نا. گل کر لو.
लान तान को बस करें, मैं आपके ਤੇ सामने ਫਿਰ एक ਜਿਹੜਾ जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ਉਹ की आयत है, आप इस पे थोड़ा सा ख्याल करें। तो सिकर मेरी तेरी अगे भी ऐसे गल तो के गुफ्तगू हुई यार मैंने है यही हीट कहा अप कि हो जाती लान है। तान को छोड़े। मैं केड़ा लान तान कीती है, मैं फिर शुरू हो गया तो फिर तू पिटना है। केड़ी लान तान कीती है, जब आपने बात करनी है केड़ी किसी लान तान से, कीती है, अगर लफज अच्छे दस केड़ा लान अच्छे तान कीता अच्छा अच्छा इल्मी तरीका अपनाएंगे, अच्छे अखलाक नहीं। अपनाएंगे, अच्छा तभी इल्मी बात तरीका होगी ना। अपनाएंगे तो इल्म दा तेरे तेरे जो दूर दूर तक तलक ही कोनी। यार ये लान तान वाली बातें होती हैं। नहीं लान तान केड़ा केड़ा लान तान कीता, लान तान होंदा की है, दस होंदा की है इल्म का लान तुम्हारे तान। से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। नहीं इस वक्त आज बातें करनी बिल्कुल है तो नहीं उनकी है। बातचीत तो ये नहीं लान तान यकीन तो कर नहीं है ना। वल्लाह बा खुदा तू इल्म दे ऐन तू भी वाकिफ नहीं है। है। तो ये लान तान ही हुई ना। हाँ नहीं लान तान तो नहीं है, मैं चलो, ठीक ये गल लान बयान तान कर है, रहा मर्जी किसी है, की मर्जी जहालत है, का बोलते बयान रहो। लान तान थोड़ी होता। बोलते रहो लान तान करते बताया ये जाता तो है क्या कि कहते बंदा लान तान नहीं है। तो मैं मैंने तेन कुरान कहने मजीद की आयत तुम लोगों के असल सामने चीज रखी तो है, तुम दस खुदा रहे के हैं। आगे कुरान मजीद तू तुम वेख के खुदा नहीं के पढ़ना आगे आंदा, तू तकबर सानू दिखा रहे दसेगा। हो। अल्लाह दे बंदे कुरान पाक तू वेख के पढ़ना नहीं कुरान आंदा, तू मजीद सानू की दे मफहूम आयत के दसेगा। आगे, कुरान मजीद की परसों तेरी आयत के गल आगे हुई तुम है मेरे तकबर बाप दिखा नाल, रहे हो, उन्हें तुमने तूने की तकबर चीज दा सिर्फ दिखाना है। नहू दसया तो उते नाल ही अल्लाह कहंदा ताला मना कर रहा है लान तान से, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने अगर लान तान करनी है तो करो, मैं म्यूट करता हूँ, करते जाओ। हाँ म्यूट ला फिर करने लान तान सही करने सही तरीके नाल करांगे। जेड़ा वो तरीका जेड़ा मैं तेरे काबरीन वाला अपनाया ना, तो फिर तू आना नहीं ऐसा गल मैं तुम्हें आना कि ए ना अल्फाज इस्तेमाल करया कर, बार बार तो जेड़ा ना करना है हमारे अपना काबरीन ने, हतमे नबूत आप भाई लोग तुसी हाशिया लाओ राई नहीं साहब करेंगे। कि वो बंदा हमारे जेड़ा काबरीन तू पे हाशिया राई हुन नहीं चुप आप कर करना, सकते। म्यूट ते लाना, हम गलत करन देना, लेकिन म्यूट ला ये भी ध्यान रखो ना म्यूट अली ला वाला ना, साहब, मैं एक चीज म्यूट और, ला एक ओ है लान म्यूट ला। तान, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ओ क्लियर करना चाहता इंपॉर्टेंट हूँ नहीं होंदा यार, इंपॉर्टेंट होंदा, इंपॉर्टेंट नहीं होंदा। कि हाशिया राई भी ना, हाँ जी हाशिया ओ राई म्यूट भी ला आप दूसरे के ओ काबिर पे हाशिया राई भी तो नहीं कर भाई सकते। यार ओ म्यूट ला आप कर लेने हैं हवाला पढ़ के उसका सवाल कर सकते हैं, लेकिन हाशिया राई कर करने लेने का हैं ना, म्यूट भी हक लाया आपको कर। नहीं है। ये ना मैं बस बंदे क्लियर ने करना है चाहता था। मेरे बाकी आप जो फिरके के मर्जी खुदा बंदे जो ताला है के वो दुनिया के किनारों अल्लाह तक के जो है, अगे खुदा बंदे जो ताला है के वो दुनिया के किनारों अल्लाह तक के जो है आगे तमजील अगेंस्ट करवाएं। तकबर दिखाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है अतमन वो साहब ਤੁਸੀਂ ਇਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਅਲਿਫ ਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਫਹੂਮ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਾਦੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਵਾਇਜ਼ਾ ਖਤਾਬਹੁਮ الجاهلون قالوا سلام। ਸਿੰਪਲ ਜਾਲ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। सीकर साहब मेरे फेवरेट हैं यार, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं सीकर साहब। नहीं करते थे ऐसी बात, ये तो बड़ी अच्छी है, हमेशा क्या गुफ्तगू अच्छी करते को थोड़ा तारिक साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? यही तो एक रहते हैं हमारे बीच बेचारे, और तो कोई नहीं। क्यों सीकर साहब आपकी तारीफ कर रहे हो, थैंक यू तो बोल दो यार। जी जी मैं तो सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, एक अच्छे तरीके से बातचीत करें, एक इस्लामी तरीके से, इस पे अब मुझे बाहर समझ नहीं आती कि लोग इस पे लड़ाई शुरू कर देते हैं मेरे साथ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि एक हालात बेहतर हों। कई दफ़ा मैं हुसैनी साहब के हक में बात कर रहा होता हूँ कि इस ब्रॉड को और इल्मी तरीके से कैसे माहौल बेहतर किया जाए। यार वाटर साहब नीचे कह रहे हैं ऊपर उठाओ को बंदा है सेंसा मौजूद है तो वाटर वानू चल को वाटर अबे ओ बेशन वाटर मानू फिल्म याद आ जाती है याराना में जो अमिताभ बच्चन का दोस्त है अमजद खान, वो हो जाता है पागल, तो वो उसको ठीक करने के लिए, उसको यादाश्त वापस लाने के लिए उसको बुलाता होता है, अबे ओ नहीं अरे ओ बेशन तो वो अरे ओ वाटर वाटर मेरी सब कोई इल्मी गल होवे ना, इल्मी गल बंदा आखे यार ठीक है तंग ना करेगा जदों किसी बंदे दा है
میں کہ سیکر صاحب نو جدو کسے بندے دا نہیں یار یقین کرو کشمیری صاحب میں اتھے تواڈے سامنے بہنا ہو نہ پتہ جائے چپ یار کر کے کبھی رہے کبھی یار تھوڑا اب یہ وہ کہ ایک میں چیز تم کو کہتا ہوں کہ تھوڑا بیچ میں آپ کو شاید یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں بول دیتے ہیں، تو یہی میرے حل میں ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے اپنا سیکر بھائی تھوڑا آپ بھی خیال کریں۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے کشمیری صاحب گل یہ ہوندی ہے نا کہ ہن میں تے تسی لگے ہیں گل کرن منوں پتہ ہی نہ ہوئے تسی گل کے کردے ہو پہ وہ گل ہے کی ہے مسئلہ کی ہے میں وچ آ کے شروع کر کوئی چپ ہی نہ ہواں بار بار وہی گل ریپیٹ کری جا حالانکہ بندے نو گل ہی نہ کیتی ہوئے یہ تو پھر گل ہاں تھوڑا سیکر بھائی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب بور ہو تو پھر تھوڑا کنٹرول کریں، پوری بات مکمل ہو جائے نا پھر آپ ہاں جی صبر ہن سائنس یار۔ وی باری کہہ رہے نے تو لان تان حالانکہ میں دے الفاظ بھی نہیں استعمال کیتے السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام۔ کشمیر صاحب میں سن رہا تھا ابھی مسلمان کی تعریف کے بارے میں نا۔ آج تو آپ 2 دن سے غائب نہیں ہیں ادھر سے، کل تو نہیں نہیں میں آئے آپ براڑ میں۔ آئے تھے نا کل، آج اور کیا جدوں نام دا ہے، علامہ صاحب نے چیلنج کیتا ہے نا غصے چ جذبات وچ آ کے ادوں دی حالت تھوڑی جی نازک کی ہے کس کی چیلنج کیا چیلنج ہوا تھا؟ میں نے پتہ ہی نہیں۔ تھانوں کو نہیں پتا نہیں کون سا نہ کرو سیکر بھائی کشمیری کوئی صاحب چیلنج دیا تھا؟ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مامے کعبہ لے آؤ تے اسی 10 سالہ بچہ اگے بٹھا دینا نے او نہیں مقابلہ کر سکتا سیکر تھوڑا صاحب مذاق بھی کرتا تھا کہ نہیں کشمیری صاحب ادو تے کہ کہندے نے جذبات وچ آ کے نہ تقریر کی تے من شاہ کے کچھ عرصہ پھر تو 4-5 گھنٹے جڑا ریلیکس ہون چ لگے اینے غصے چ وہ تو صبر پھر سائنس کہ صاحب کہندے کون سا کیا چیز نہیں کر لگتا رہے سی تھے؟ کہ اگلے منٹ چ جڑا ہے موبائل چ باہر آ جانا علامہ صاحب نو پھڑ لینا السلام علیکم پیارے پیارے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ ارے او بشر وعلیکم السلام، واٹر صاحب آئے، واٹر ساڈا شیر ہے تے باقی ہیر پھیر ہے، کیوں کشمیر ਨਾ صاحب؟ ਜਨਾਬ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ سیری بھائی میں بھی جا رہا واہ ہوں، جی آج باربیکیو ہے تو میں ہاں جی رستے میں ہوں، اور لیک کے خوبصورت کنارے کے اوپر بیٹھ کے دوستوں نے باربیکیو پہ بلایا ہے۔ واہ بھائی مطلب وہاں تو بڑے پیمانے پہ واٹر ہوگا نا میں صاحب کہتا ہوں تواڈے کہ کو تو لیک ہی کوئی نہیں، سانی صاحب ورجینیا لیک کوئی بھی نہیں، نہیں ورجینیا نہیں میں بیچ ہی ہے، ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ یہ کیڑا؟ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਭਾਨਕ ਰਿਵਰ ਹੈ اچھا میں سے آپ کو ورجینیا بیچ مجھے پتا ہے واٹر آپ کے قریب ہے، اور تو کوئی ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ وہ بھی پانی ہی ہے نا سائنس صاحب دو بس ہے ਉਹ تو پانی ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ہے ਦਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ایک ہے ਲੇਕਿਨ واٹر ਅਗਰ واہ ایک ہے واٹر واہ گڈ ڈیفینیشن، گڈ ڈیفینیشن۔ ایک ہے گرائی واٹر جی جی واہ جی واہ، واہ جی سین صاحب جو احمدیوں میں غیر احمدیوں میں جو مجھے بندے پسند ہیں نا، آہو۔ واٹر نمبر 1 پہ ہے۔ اچھا احمدیوں غیر احمدیوں میں واٹر ذرا نوازی اپنے ہی بندے کا بول رہا ہے یار، غیر احمدیوں میں کشمیری۔ واہ بھائی پہلے تو واٹر صاحب کا بول اپنے ہی نہیں، اس بندے کی کا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹر کے دل میں جو بات ہے نا، مطلب آپ کو احمدیوں میں کشمیری پسند ہے اور غیر احمدیوں میں واٹر پسند ہے غیر احمدیوں میں واٹر اور احمدیوں میں کشمیری یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بات پتہ کیا ہے، کشمیری صاحب نے ایک بات کی تھی 2 دن پہلے، ہاں وہ اس کی ڈیفینیشن میں نے آج تک کبھی نہیں سنی۔ وہ بات اچھا پتہ جی۔ کی تھی ہاں کہ 2 بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہاں دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، بے شک اور ان کا دونوں کا مطلب وہ نہیں ہوتا، وہ جو غصے میں اظہار دونوں کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ ڈیفینیشن کئی دفعہ انسان کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جا۔ نزول ہوتا ہے۔ جا میں کہتا تو ہوں کہ اس یہ کا باتیں- مطلب یہ لوہے سفر پہ سائد لکھنے صاحب والی ہیں۔ جی جو انہوں نے بات بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہوا جی جی کہ احمدی غیر احمدی ہوتے ہیں اور غیر احمدی احمدی ہاں ہوتے ہیں جی، اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو کیونکہ ہم اس دونوں- معاشرے کو اچھا ترین معاشرہ بنا سکتے ہیں، دیکھیں نا بنا سکتے ہیں۔ جیسے ایک حقیقی نبی ہوتا ہے غیر حقیقی نبی ہوتا ہے بالکل تو دونوں میں حقیقی کا لفظ موجود ہے نا بالکل ایسے ہی ہے، اسی طرح احمدی اور غیر احمدی میں غیر احمدی بھی احمدی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی بالکل احمدی ایسے ہی ہے۔ اسی طرح نبی جو ہے وہ غلام نبی میں نبی ہوتا ہے وہ بھی نبی ہوتا نبی ہے نبی غلام ہوتا ہے۔ ہاں
Yes. तो अगर ये बातें समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है काम काफी मैं आसान कहता है। हूँ काम में सारी बातें सारी सीधी सीधी हो जाएंगी ने। और इसको अप्रूव कराना पड़ेगा ट्रूथ सीकर साहब से, मैं क्योंकि कहता हूँ कि वो चले गए हैं ट्रूथ सीकर साहब जब समझाएंगे तो वो हो सकता है जैसे सेंसर जी आपको माननी पड़ेगी, जैसे सेंसर जी आपको माननी पड़ेगी कि इस दौर में अभी ना टिकटॉक पे ये सिपर साइड जो है ना, ये उभरता हुआ, आप समझ, जिस तरह नहीं बोलते उभरता हुआ नया सितारा, हाँ तो बात कसम से सेंसर इतने मैंने देखा, इसकी एज नहीं है इतनी, हाँ इसकी एज नहीं है। जिस तरह ये सारी ब्राडों पे जाता है, एक एक यानी कि डिस्कशन करते हैं वहाँ पे, ये फिर इधर भी यानी बड़ी बात होती है सेंसर। मैं कहता हूँ जी बड़े ये तो फिर मतलब इस चीज का यानी कि इल्म की तरफ आना ना बहुत, इल्म की तरफ आना ना बहुत, मतलब किस्मत कश्मीर साहब मेरा पता मेन फोकस क्या होता है। मेरा मेन फोकस ये होता है कि जब बंदा रिलीजियस की बात करता है ना, तो हत्तल वसा जितने मर्जी गुस्से में आ जाए, रिलीजियस इखलाक हाथ से नहीं जाने चाहिए। ये सही है। है ना? ये अगर रिलीजियस अखलाक आपने छोड़ दी है ना, तो फिर जाके कहीं मैच लगाने जिस तरह दूसरे लोग लगा के बैठे हुए हैं, उस तरह कर लें, छोड़ दे फिर इन चीजों में। सही है। तो अगर कई दफा गुस्सा आ भी जाए तो उसको एडमिट कर लेना, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बिल्कुल। ये अच्छा ये बताएं कि मुबशर खलील साहब भी वहाँ रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप कितना ना पूछो तुसी मेरे घर तक पहुंच चले हो। अच्छा जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल रहते हैं, और काफी अरसे से वो हार्ट की वजह से ना एक्टिव नहीं है। हाँ ठीक है। तो बुशरा बाजी भी उत्थे ही ने, बुशरा चौधरी ना करो ना करो ना करो ना करो ना करो। सैनी साहब हमारा ना पीटीवी के ऊपर, हमारे डेरे के ऊपर एक 1 आवर का प्रोग्राम चला था, पीटीवी वाले आए थे हमारे डेरे के ऊपर। अब आप मुझे बताएं मैं किसका बेटा हूँ? क्या हुआ था? पाकिस्तान टेलीविजन वाले हमारे डेरे के ऊपर आए थे। अच्छा आपके डेरे पे आए थे? हाँ, और उन्होंने 1 आवर का प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर चलाया था। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, मैंने कभी देखा नहीं प्रोग्राम टीवी का, पाकिस्तान टीवी नहीं, मतलब मैंने शायद मैं बताऊं तो आपको पता चले। क्या कौन से साल की बात है? ये बात होगी उस वक्त मैं बहुत छोटा था। हाँ ये बात होगी 90 में, 90 या 91 या 95। हाँ नहीं, उस वक्त मैंने कभी पाकिस्तान टीवी नहीं देखा। हमारा फार्म था तो पूरे एरिया में मशहूर थे कि ये जो है ना इनका फार्म है, और ये कहाँ से? सियालकोट में या शेखुपुरे में या लाहौर के पास? अच्छा लाहौर के करीब, ठीक है। तो हमारे डेरे के ऊपर एक दफ़ा ना चाइना की टीम आई थी। अच्छा। उन्होंने आके हमें बताया था कि ये जो राइस का जो चावल नहीं होते, इसकी जो जैसे लाबे लगाते हैं लाभ, उन्होंने चुवनिया या चुवनिया भी जगह है कोई? नहीं वो मैं टेलीफोन में बता दूंगा आपको। तो वो उन्होंने चाइना के आए थे लोग, जो ना बताते हैं कि आप अपनी फसल को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, ज्यादा काश्तकारी ले सकते हैं। तो चाइना की टीम हमारे डेरे के ऊपर आई थी, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने फिर क्या किया था कि वो जिस तरह लाभे नहीं पाकिस्तान में लाभ लगाते, ये तरीका नहीं था उनके। इस तरह का तरीका था कि जिस तरह उनकी वो प्लास्टिक की प्लेटें थी, जिस तरह आप एग नहीं लेने जाते हैं साहब, तो एग बने होते हैं ट्रे एग की, इस तरह की ब्रीक की ट्रे थी। तो उन हर ट्रे के अंदर एक जो है ना वो मुंजी का वो दाना रखा था उन्होंने। अच्छा। उसके बाद जब वो पनीरी आ गई थी ना, तैयार हो गई थी, तो उसके बाद वो जो ट्रे थी ना वो लेके गए थे फील्ड के अंदर। अच्छा जी। तो वो ऊपर को फेंकते थे, जिस तरह बैडमिंटन की जो बर्डी नहीं होती ऊपर जाती है, वो नीचे आके स्टिक होती है। इस तरह ऊपर फेंकते थे, वो नीचे आके स्टिक हो जाती थी। तो वो उन्होंने ना नमैशी प्लाट नहीं लगाते, तो वो उन्होंने आके तो हमारे वो लगाया था वहाँ पे ना। अच्छा। तो पूरा इलाका देखने के लिए आया था, और वो बड़ा आधारी बात है, वो चाइना की टीम थी और लोग बहुत सारी दुनिया के लोग, पूरे इर्द गिर्द के लोग हमारे डेरे पे इकट्ठे थे। मगर वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज थी, वो हमारे लोग जटके लोग हैं, वो इस तरह कर नहीं सकते। ठीक हो गया।
آپ کی طرف سے سیاٹل جو ہے وہ میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. ہاں 2 گھنٹے کا. ہم کبھی کبھی شاپنگ کرنے کے لیے نا سیٹل جاتے ہیں. ہاں مطلب بس چلی جاتی ہے وہاں، بس پہ جا سکتے ہیں. ہاں وائٹ راک آپ سمجھے کہ میں بارڈر کے اوپر ہوں. ہاں بارڈر مجھ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. اچھا. تو کبھی کبھی جو گیس ہے نا وہ بھی میں جا کے تو بارڈر کراس کر کے ڈال آتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یو ایس اے میں گیس سستی ہے اور کینیڈا میں تھوڑی مہنگی ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بارڈر کراس کرو اور ماشاء اللہ. جی سر صاحب جو تعریف جمع کرائی گئی تھی نا منیر انکوائری میں، ہاں جی منیر انکوائری میں جو تعریف جمع کرائی گئی تھی، ہاں اس میں جو مرزا صاحب تعریف جمع کرائی تھی خاتم النبیین کا ماننا ضروری تھا. کیا تھا اس میں؟ خاتم النبیین، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. اچھا یہ جماعت نے قرار دیا؟ جماعت نے مطلب صرف خاتم النبیین یا کوئی اور آگے پیچھے لفظ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں مربی صاحب سے پوچھ کے آئیں گے. اس میں تو مربی صاحب کا ہی اصل میں مسئلہ پڑ گیا ہے. رضی صاحب سے پوچھ کے آئیں تو، لیکن یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی جو شک تھی نا، ہاں باقی تو تھا ہی کہ ارکان ایمان مانتا ہو اور یہ بھی کرتا اور وہ بھی کرتا ہو، 4-5 چیزیں تھیں، لیکن یہ بھی ایک شک تھی. یہ مطلب جماعت ختم نبوت پہ ایمان لاتا ہو یا خاتم النبیین. دو قسم کی تعریفیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ جو کوئی آدمی خود بنائے، اور ایک یہ ہے کہ بنی بنائی وہ دے دے کہ بھئی یہ ہے. ایک تو یہ فرق ہے. جو خود لوگ بنائیں گے اس میں وہ کئی آئٹم داخل کر دیں گے، کوئی جتنے مرضی وہ کم کریں یا زیادہ کریں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ لوگ اس کا اتفاق کریں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی تیار کرتا ہے. لیکن اگر کوئی تعریف ایسی ہو جو اللہ نے بنائی ہو یا رسول اللہ نے بنائی ہو تو اس کا انکار کرنا کسی کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس کو اگر اس شک کو درست مان لیا جائے کہ مرزا صاحب نے اگر یہ شک اس میں داخل کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی طرف سے بھی نبیوں کا ختم کرنے والا تو مان ہی لیا تھا، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بات یہ ہے کہ نبیوں کو یہ جو خاتم النبیین ماننا ہے نا، یہ تو ایک عالم نے بتایا کہ احمدیوں پر الزام ہے کہ وہ خاتم النبیین کو نہیں مانتے. وہ بالکل مانتے ہیں خاتم النبیین کو. تو یہ الزام غلط ہے. جب 73 کا قانون بنا تھا تو اس میں یہی انہوں نے کہا تھا کہ جو اسپیکر ہے یا صدر ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے. تو یہ بات اگر احمدیوں سے پوچھی جائے تو وہ انکار تو نہیں کریں گے کہ ہم نہیں مانتے، وہ یہی کہیں گے ہم مانتے ہیں. اصل بات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبیوں کا ختم کرنے والا مانتے ہیں نا. نہیں، یہ جب نہیں یہ فرق ہے اس میں. پہلی بات ہے خاتم النبیین ماننا، اس کے ماننے میں مسلمان یا غیر احمدی اور احمدی برابر ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر احمدی تو مانتے ہیں اور احمدی نہیں مانتے، یا احمدی تو مانتے اور غیر احمدی نہیں مانتے، دونوں نہیں مانتے. اگلی بات یہ ہے کہ اس کی تشریح جو ہے وہ ایک دوسرے کا ماننا ضروری. کسی تشریح پر دونوں اتفاق کرتے ہیں، یعنی یہ ہے مسئلہ. اور تشریح پر جو صاحب آئے نے انہوں نے چک لو کہہ رہے نکال دا. جی یہ تو سینٹ صاحب وہی گل ہے نا، خاتم النبیین تے دوئے آدھے اسی مننے ہیں، دوجا آدھا اسی مننے ہیں. وہ تشریحات جڑیاں نے وہ ڈیفرنٹ نے. ہاں تشریحات ختم کرنے والا مندے نہیں دے تو نہیں، دوئے نہیں منتے. دوئے غلط کرنے نے. دروازہ جتوں دوئے اپنا اپنا ول لے آ کے چھپا. ہاں اپنی وہ واردات پوری کرتے نے. اس طرح نہیں ہے گل. اور دوسری گل یہ ہے کہ جدوں تسی یہ منوان دی گل کردے ہو پے، تسی او گل تے منن دے اوتے کسے نوں مجبور کر سکدے ہو جڑی اللہ تے اللہ دے رسول نے پریسکرائب کیتی ہے. لیکن جڑی تشریح تساں کیتی وہ تے کس طرح تسی کسی دوسرے نوں پابند کر سکدے ہو کہ تو اے من. وہ تو تہاڈی تشریح ہے، وہ مرضی ہے، وہ اپنی تشریح کر رہے کرن دے انہوں. اے ہے گل. جھگڑا یہ ہے عجیب قسم دا جیڑا کوئی اتنا سینس نہیں بناتا. جدوں خاتم النبیین دا لفظ کہندے ہو، خاتم النبیین تو تے کوئی انکار نہیں کرتا، نہ احمدی کرتا نہ غیر احمدی کرتا، دوئے مندے نے. خاتم النبیین دے ترجمے چ بھی کوئی گل ہے، ترجمے چ بھی کوئی فرق نہیں ہے.
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ एक चीज तो ये लिखी हुई जी है ना, जी एक चीज है इंसान हर रोज अपने अमल से शो करता है कि वो मुसलमान है कि नहीं। सोनी साहब अस्सलाम वालेकुम। पीसफुल जी वालेकुम सलाम जी। इस्लाम की निशानी है, मुसलमान की निशानी है ना। हाँ जी के निशानी है मुसलमान दी पीसफुल होना, अमन पसंद होना, ठीक है। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ वो मैं समझता ये हूँ आपकी तो- बात, बिल्कुल वो ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ जी ਕੋਲੋਂ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ बिल्कुल ऐसे ही है। ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਕੁਝ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर बात यह है कि आपसे किसी को खौफ नहीं होना चाहिए किसी नहीं, आप मैं- ये चीजें ये प्रैक्टिकल है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ? वो आप करते तो हैं ही इधर कुरान मजीद वाली भी तारीफ ਮੈਂ करते हैं, ਇਹਦਾ अल्लाह पे ਇਹਦਾ ईमान। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। जी, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कीती है। ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बिल्कुल होनी चाहिए, ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਔਰ ਜਾਮੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बिल्कुल वही समझी जानी चाहिए। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਂ ਅਸਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। तो फिर वो मुनीर कमीशन बन जाता है। ਨਹੀਂ ਮਨੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। वो सही- हुसैनी साहब सोनी साहब कह रहे हैं मुनीर कमीशन में दूसरे खलीफा ने हातम को तेल के नीचे जेर के साथ भी कबूल किया। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ ਔਰ ਹਫਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਛਾਪ ਕੇ ਉਧਰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ੇਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰ ਜ਼ਬਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ लो हुसैनी साहब ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि अमेरिका दी स्पेशल फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ईरान ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹਾਂ ਮਨੁਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਤ ਹੈ ਇੱਕ। या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। बाखिदमत मुकर्रम अमीर साहब जमात अहमदिया जर्मनी ठीक हो गया। इंटरनेशनल सोशल मीडिया कमेटी की तरफ से हजूर अनवर अय्याद ताला बिन नस्र अजीज की खिदमत में रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक मुकर्रम हाफिज अकबर अली साहब जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बहसों के दौरान नहायत नाजेबा और गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं। नीज रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि मौसूफ ने साहबा कराम अहले बैत और अमीरुल मोमिनीन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा रिपोर्ट के मुताबिक समझाने के बावजूद इन पर कोई असर नहीं हुआ और अपनी बदज़बानी पर मुश्तहिर जारी रखे हुए हैं। पता नहीं, बड़ी मुश्किल उर्दू। इनके बारे में ये रिपोर्ट भी है कि मौसूफ कुछ अरसे से जमाती लिहाज से फाल ना है, सेक्टर के करीब रिहाइश होने के बावजूद नमाजों पर नहीं आते। पहले फाल थे लेकिन अब पीछे हट गए हैं। तहरीर है कि ये मामला हजूर अनवर अय्यद ताला बिन नस्र अजीज की खिदमत में पेश हुआ। इस पर हजूर अनवर अय्यद ताला बिन नस्र अजीज ने फरमाया कि ऐलान कर दें, जमात इनके खोलो फेल से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म का चंदा भी इनसे नहीं लेना। वो अकबर अली अकबर साहब नहीं थे आंदे रहेंगे। ये शहनशाह साहब, ये जो न्यूज़ है ना, सारी सब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जमात का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है ना, उससे ये बाहर नहीं आ सकती। तो इसलिए मुझे जमात के सिस्टम का पता है। कोई भी जमात का जो अहदेदार है ना, वो कभी भी जो है ना वो लीक नहीं कर सकता
वो क्योंकि उसकी सरजनिश हो जानी है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर कर लें। हसैन साहब इस सिस्टम को बड़ा तो अच्छी तरह खत तो जानते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है यार, बड़ा हाँ, वो ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोनोग्राम। हसैन साहब से पूछ लें तो बेहतर यही है कि क्या नाम है, ऐसी बात कच्ची, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मुझे पता है हाँ नहीं, मुझे भी नहीं पता इस बारे में, ये जो लेकिन बात के जो चीज़ें हैं ना वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, स्पेशली जो हजूर की और मीर साहब की इस तरह की डिस्कशन होती है ना, वो सवाल ही नहीं करता। जी जी, क्योंकि सर ये बात मैं सही कर रहा हूँ ना? अली अकबर, अली हाफिज अली अकबर नहीं। ये जो तारीर है ये किसी ने बनाई है, ये उनकी अपनी तारीर नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ। इसके ऊपर बड़ा साइन शाइन हुए में जो यार। मर्जी साइन हो इसकी, जो सन साहब अगर मैं आप तुझे इसको- मोबाइल तो लगा मुझे चुक लिया जी, ठीक है। है जी, किन्नू चाहना है? अल्लाह कह रहे हैं मैं दूसरे मोबाइल तो आ रहे हैं, नहीं चुक लेना। अच्छा, अभी इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसको मैं सामने जेड़ा- लगाऊं अगर। मालिक साहब, ये किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कोई किसी का खत पढ़ने का अहल नहीं है। नहीं वो तो बाद च होएगी गल। आप किसी का खत पहली नहीं तो पढ़ गल सकते। ये है कि जेड़ी तारीर नहीं, होंदी है ना, आप खत नहीं पढ़ सकते हुसैनी साहब, ये किसी को डायरेक्ट हुआ हुआ, और ये जायज नहीं है कि आप किसी का खत पढ़ें। ये बराए बाहर मेहरबानी कैसे ये आ ना गया? पढ़ें। ओए ये खत है ही नहीं है, तुसी वो पता नहीं किहड़े पासे तुर पे हो। तुसां गौर नाल सुनिया ही नहीं लिखिया की है ओदे च। हाँ, मैंने सुन ये लिया है जी। एडिशनल वकील अल बशीर इस्लामाबाद यूके, उसके साइन हुए हैं। हैं ये खत है किसी का, ये प्लीज ये ना पढ़ें। जमात का हिस्सा नहीं, पता होगा, हो सकता है होए। जमात का हिस्सा होना और गल है। क्योंकि सोनी साहब देखे जमात वालों के पास भी सेल फोन है और उनमें कैमरे भी हैं, और क्या ऐसा कभी हुआ है कि जमात के अहम अहदेदार गलत हरकतें करते पकड़े गए, या ऐसा नहीं हुआ? साबर साहब दियो जवाब। यार सबर साहब, आपके हर सवाल का जवाब जरूर देना है। नहीं ये तो बड़ा जवाब इजी नहीं सवाल देना। है, ये बड़ा इजी सवाल है। इजी होए मुश्किल होए, आप खुद की बात सुनें। अपना शहंशाह साहब क्या तुझे पढ़िया है जर्मनी के बारे में? मतलब कि कोई इंटरनल जवाब देने की कोशिश की तो आपने ये वाटर भाई, होता है मैटर भाई। यही तो Sorry भाई। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, यही तो मैं बात सॉरी कर सॉरी रहा था। भाई। नहीं ऐसे नहीं शहंशाह साहब चलेगा ने कि जो आप तुझे पढ़िया है जनाब जर्मनी सारी का? हमारी जमात को हाँ जी, सामने ये- लेकर आ रहे हैं। ये लगता बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन अब पता नहीं ये है ये नहीं है। ये नहीं, ये किधर आए हैं, बिल्कुल किधर फजूल आए हरकतें हैं? में कर रहे हैं इस वक्त। ये खत किने सबर लिखिया भाई, तो किन्हों very लिखिया sorry, मैं पहले आपके ये- साथ सख्त जुबान का इस्तेमाल मैं कीजिए। सामने लगा देता भाई हूँ। ऐसे मामलों में बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होना। नहीं व्हाट्सएप अपनी बात Sorry नहीं सुन, भाई मेरी जान। बात नहीं सुननी। मैंने कहा है कि सूदी बात- जमात के यार जो आपस में ऑफिशियल ना चीजें हैं ना, लड़ो बात सुन मेहरबानी लेना। तुम्हारी यार, आपस में ना लड़ो। हेलो यार, आपस में ना यार लड़ो, तुम बात बीच में कर मत ले बोलो यार, तुम्हारी और आवाज फोन नहीं करके आती है। आपस में कर ले, ना लड़ो यार, क्या कर दिया? अच्छा हुसैनी मलिक साहब साहब इसको चुप करवाएं जी, ये गंदी आवाज वाले को। हुसैनी साहब भाई आपस में लड़ते ने, हाँ जी, सबर मेहरबानी भाई। करो इन्होंने आपको भाई ना आप लड़े कुछ ना, कहना चाह रहे हो? और चुप आपस में वगैरह लड़ते ने। शहंशाह नाली साहब ना लड़ो, गैरम नहीं ना लड़ो। नाली वाले स्क्रीन चुप कर। स्क्रीन वड्डी करो तो देख लो। हुसैन मैंने साहब शहंशाह साहब ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਭਈ ਕੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਦੀ ਤਾਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਮ ਹੈ ਕੁਝ। नहीं, वो मैं इसलिए ना सुकम क्यों है सनी साहब हाँ कि मैंने बीच में से छोड़ के पढ़ा है, उस वजह से कि ये थोड़ा सा ना ब्लर है, सही पढ़ा नहीं जा रहा। वाटर भाई आप इधर है? अस्सलाम वालेकुम। जी वाटर भाई ने मेरे बात नहीं वो मैं बात कर रहा था कि हमारी जमात के जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो कभी बाहर नहीं आती, मीर साहब की और हजूर की। ये फेक लेटर इस तरह के लाके घूम रहे हैं, ये मैंने बात करा, आपने सुनी नहीं थी मेरा ख्याल है। नहीं भाई, बात दरअसल ये है कि हमने किसी लेटर पे बात करनी नहीं। नहीं ये हम नहीं अपना बात कर ज्यादा रहे, औकात से बाहर हो रहे हैं। वो मुझे ये पता जो है, वो बंदे औकात हसैनी से साहब बाहर हो रहे हैं उनको लिफ्ट पर- करने की जरूरत नहीं है। पर हसैनी साहब ने जो बात की है वो आपने सुनी ना है? लड़ो, एक दूसरे को ना मारो। नहीं कोई नहीं लड़ रहे, वो बात कर रहे हैं यार, एक आपस मिनट में ना लड़ो यार। एक अच्छा सेकंड यार। ये कुत्ते को मलिक चुप साहब ये कराएं, बिल्कुल जी, ओरिजिनल लग रहे हैं। वो हसैनी साहब व्हाट्सएप यार, यही बात कर रहे सबर, थे कि ये मेरी लगता बात सुन लेना। ओरिजिनल है, लेकिन पता नहीं अब। अच्छा मलिक साहब ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੀ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ यार जरा थोड़ी देर के लिए चलते हैं। आजा, तेरी बड़ी मेहरबानी, आजा चलिए। जी एक ये कुछ ज्यादा ना औकात से बाहर हो रही है गेम। सॉरी भाई।
क्या हो गया अपना वाटर भाई कुछ ਉਹ बताइए यार, ਬਾਰਡਰ बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੀਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ वाटर ਮਤਲਬ भाई ਤੁਸੀਂ वो ਐਡਰੈਸ ਪੜੋ सबर सीट ਐਡਰੈਸ बच्चा ਕਿਹੜਾ है ਹੈ उसका इतना दिमाग उसका नहीं है वो भी सीख रहा है ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਦੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ये एड्रेस नहीं पढ़ा जा रहा लेकिन ये है कि फोन नंबर भी लिखे हुए हैं यार रेफरेंस अली वाला मेरे को ना कुछ सुन ना लगी यार बस प्यार से जितनी गेम चल रही है ना चलने दे ਯਾਰ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ नहीं 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 नहीं, तू केड़ी ਕੱਢ ਲੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ कल तू बड़ी अच्छी जुबान ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਕੱਢ ਲੈ ਕੱਢ ਲੈ ਗਾਲਾਂ ਯਾਰ। जुबान कल सी ਕੱਢ ਲੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ गंदा ਲੈ ਗਾਲਾਂ आदमी है यार तू तू ਆਹੋ, अपना नाली वाला रख नाली वाला ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ तेरी औकात ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟਣਾ ਹੈ। मिर्जा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाँ, दिल जी और ना। बरूज है। हाँ जी सानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हाँ जी गड्डियां गर्म हो जांदियां बाद दफा। जी हो ਜਾਂਦਾ नहीं आज वाटर साहब भी उत्थे मौजूद थे ते तमाम मसीहों को ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद तुम सुन रहे हैं हैं जी तमाम मसीह भाई अगर को सुन रहे हैं नीचे उनको ईस्टर की मुबारकबाद बहुत बहुत हैप्पी ईस्टर बहुत ईस्टर हैप्पी ईस्टर हाँ ईस्टर भी है सुबह हमारे तो मैं सुबह सुबह संडे को है ना हैं जी ईस्टर संडे को है ना ईस्टर मंडे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा मंडे को होता है ठीक है हाँ जी ये तो लॉन्ग वीकेंड हो गया। सबसे अहम दिन जो मसीहियों के दिन में होता है वो फ्राइडे का ही होता है, गुड फ्राइडे। हाँ वो तो और ये गुजर गया ना कल। होता यह है कि फ्राइडे को उन्होंने उनके अकीदे के मुताबिक हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया और उसके बाद ईस्टर संडे मंडे उसके बाद तो रेजरेक्शन है, उसके बाद वो दोबारा है। गुड फ्राइडे ये है कि जब उन्होंने जान का नजराना पेश किया। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ वालेकुम सलाम क्या हाल है बता ठीक हो सानी साहब म्यूट ला लो। अच्छा In 3 miles, use the right lane to take exit 150 toward SR 619, Triangle. और सुनाओ फिर मौला अब्बास साहब किथे फिर रहे हो अच्छा ਇੱਥੇ कैसे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਕੁਆਂਟੀਕੋ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ। ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਜੀਨੀਆ ਉਸ ਸੇਵਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਰ ਫੂਡ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ब्रुकफील्ड प्लाजा ਹੈ ਬਰੁਕਫੀਲਡ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ब्रुकफील्ड प्लाजा बैकलिक रोड ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। बैकलिक रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਸੇਵਰ ਫੂਡ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚਿਕਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਕਬਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਾਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ? ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਿੱਥੇ? ਸਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਟੀ ਡੀਸੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਬਾਬ ਪੈਲੇਸ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ मैं कबाब पैलेस से खाना खादा है ते वो मजेदार है, अच्छा खाना। ਕਬਾਬ ਪੈਲੇਸ 24 ਆਵਰ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 24 ਆ मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है सर। जी अच्छा हुसैनी साहब बात दरअसल ये है
کہ ہم کوئی بھی آرگیومنٹ کریں تو یہ آخر میں ہمیں تڑیاں دیتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو گالیاں دیں گے. ہاں جی ہم رسول اللہ کو گالی تو نہیں نہ دے سکتے, آپ کو ہمارے عقیدوں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس چیز میں ہمیں بلیک میل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے سے اچھے بندے بھی, برے سے برے بندے بھی. تو سر یہ اس پر تھوڑی سی کوئی پابندی ہونی چاہیے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل جھگڑا ہو جائے یا آرگیومنٹ ہو جائے تو آپ گندی گالیاں دینی شروع کر دو مرزا صاحب کو. نہیں, وہ انہوں نے سیکھا بھلا کہاں سے ہے؟ انہوں نے سیکھا ہے عیسائیوں سے. واٹر بھائی ایک درخواست ہے, اگر آپ سن رہے تو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے کہ کسی احمدی کی زندگی میں ایک پل یا ایک لمحہ بھی ایسا ہے جو رحمت للعالمین فخر موجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرنے کا سوچے بھی, یا ان کے صحابہ کرام پر یا ان کے اصل غلاموں کے بارے میں بھی کوئی ہتک کرنے کا سوچے بھی, اللہ کرے اس سے پہلے ہی اللہ اس دنیا سے اٹھا لے. لیکن یہ جو استدلال پیش کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں ایسی بات کی جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم تمہارے نبی امام کے جو اکابر ہیں ان پر کریں گے, تو ایک اصولی موقف پیش کیا جا سکتا ہے کہ بھائی جو تم مخالف کے اکابر کو کہو اسے 100 گنا نہیں تو 11 گنا کر کے اپنے تمام اکابرین میں مساوی تقسیم کر لو, اور اس کی ذمہ داری تم پر ہے. اگر کسی کی بھی گستاخی کرتے ہو یہ کہیں گے کہ ہمارے تو وہ اکابر ہیں, ہمارے تو وہ اکابر ہیں, نہیں, یہ ان پر بہتان ہے, وہ ایسی گندی تربیت کر سکتے ہی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا تربیت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر تم بے غیرتی کرتے ہو, بزدلانہ حملے کرتے ہو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو یاد رکھو کہ اسے 100 سے ضرب دے کر اپنے تمام ایسے اکابرین کو جنہیں تم اکابر کہتے ہو, جن سے سیکھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو, ان کو تھوپ دو اور اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی. اس میں کوئی رعایت نہیں, اس میں بالکل ایسا ہونا چاہیے. یہ کیا استدلال ہوا, تم نے مجھے جو بات کی ہے اب میں نے تمہارے نبی کو کہہ دینی, پھر اسی استدلال کے ساتھ تمہارے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ سب اس ذات میں آتے ہیں. بغیرتی مت کرو. اگر ان کی عزت واقعی عزیز ہے تو اب اختلاف رائے کے باوجود دوسروں کا احترام کرنا سیکھ لو. ان کا قد چھوٹا کر کے تم اپنے اکابرین کا قد اونچا نہیں کرتے, تم بغیرتی کرتے ہو, تم گند بکتے ہو. سونی صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی رعایت نہیں ہوگی. سونی صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے سلیب توڑنی تھی وہ ایسٹر کی مبارکباد دے رہے ہیں. جی جی, اور وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو ٹونی بھائی نے بات بتائی ہے کہ جو گالیاں آپ ہمارے اکابرین کو دیتے ہو وہی گالیاں اپنے اکابرین کے لیے سمجھ لو, تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ یعنی صاحب آپ نے بھی کہیں پہ درمیان میں سٹیپ ان کرنا ہے کہ نہیں, آپ بھی تو براڈ کے مالک ہیں. اچھا, اس کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ براڈ سے ہے, ٹھیک ہے آپ فرمائیں. واٹر بھائی اس میں نا میرا بھی ڈسکلیمر, آپ رسول اللہ کو بھی ایسے گالیاں پڑھیں گے تو آپ سنتے رہیں گے؟ ہاں جی, رسول اللہ کو کوئی گالیاں نکالے گا تو آپ سنتے رہیں گے؟ نہیں, یہ کس نے کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے گالی نکالی؟ نہیں, اگر کوئی نکالے گا تو سینی صاحب وہ بھی سنیں گے. نہیں, جو نکالے وہ بدبخت وہ خود ہی آسمان کے نیچے بسنے والی گندی ترین مخلوق ہے. اچھا اللہ تعالیٰ پوچھے گا. طاہر امجد صاحب, میرا ڈسکلیمر یہ ہے کہ مجھے لوگ انبیاء کو جو ان کے نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ان کو غلیظ گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر میرے سامنے یہ لوگ باز نہیں آتے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے ان کے انبیاء کو, تو خدا کی قسم مجھے وہ گالیاں سننا منظور ہے, مگر نبی کے وسلم کے بارے میں ایک لفظ منہ سے نکالنا منظور نہیں ہے. دیکھیے, میں تو پہلے خود کلیم کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ کسی احمدی کے زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا ہے
جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا ان کے غلاموں کے بارے میں ہتک کرنے کا سوچیں بھی. اللہ نہ کرے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی آئے یا میری زبان کی لگام اتنی کھل جائے. ہم نہیں کریں گے. لیکن ان بےغیرتوں بزدلوں کو یہ للکار کر کہتا ہوں، جب دوسروں کے اکابر کو تم گالیاں نکالتے ہو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو یہ تم دراصل اب بےغیرتی کرتے ہو، بزدل کرتے ہو، حرام زدگی کرتے ہو، اور اپنے اکابرین کو جو ایسی گندی تربیت کرتے ہیں، یہ آپ نے نہیں غور کیا، جو ایسی گندی تربیت کرتے ہیں ان کو واپس کر دو، ہمیں نہیں چاہیے یہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ جو مسجد بات ٹونی بھائی نے کہی ہے وہ نہایت مختصر ہے، اس کو غور سے دوبارہ سنیں، اس کو اگر سمجھ جائیں گے آپ اپنے پاس رکھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہے. ریکارڈنگ کر اس میں لی، کوئی مسئلہ ہے جی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں رہتا. پھر جب انہوں نے سمجھا دی یہ بات تو پھر کیا مسئلہ رہ جائے گا باقی پھر بھی. وہ کہہ رہے ہیں مسیح کے ماننے والے ایسٹر منا رہے ہیں. اچھا حسینی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا، میں اسی وجہ سے آتا ہوں جب مجھے کچھ پوچھنا ہو. اچھا میں ابھی آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جو آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں جو حضرت پڑھ رہے ہیں، میری آج بات ہونی تھی اپنا عامر نذیر صاحب سے، لیکن وہ کچھ لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، پھر نہیں ہو سکی. کیا اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ پڑھ رہے ہیں؟ میں لگا دوں، آپ سنیں گے؟ کیا چیز ہے وہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بڑی مشہور ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے. جس لہجے میں وہ پڑھ رہے ہیں کیا ہم اس طرح کے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں؟ میرا بس اتنا سا سوال ہے. اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو عربی میں ہے، اس کو اگر کوئی فرانسیسی پڑھے گا، جاپانی پڑھے گا، کوئی غیر ملکی پڑھے گا مختلف زبانوں والا، تو علامہ اللہ اس کے ایکسنٹ درمیان میں آئیں گے. سارے لوگ تو اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے جس طرح عرب پڑھتے ہیں، یا جنہوں نے عربی میں کوئی خاص مہارت حاصل کی ہے، جا کے سیکھا ہے. باقی لوگ تو ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں ایکسنٹ ہوگا، اس میں کیا بات ہے؟ اچھا سنا دوں کیا انہوں نے صحیح پڑھی ہے؟ سنا دوں ایک آیت. ہاں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتيه من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. یہ ہے حسینی صاحب. اب جس طرح تورات، یہ بتائیں کہ یہ کس نے پڑھی ہے؟ یہ قاری نور صاحب ہیں، قاری نور صاحب ہیں، کوئی افریقہ کے لگتے ہیں مجھے نا. ہاں تو وہ اصل میں جو اگر عراق کے آپ سورۃ فاتحہ سنیں نا عراق والوں کی، تو وہ مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. یہ ایکسنٹ کا اس میں غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے. یہ اسی طرح جو فارسی میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہے، وہ لکھا ہوا بڑی یہ ہوتا ہے پیغمبرے، تو وہ پڑھتے ہیں پیغمبری، تو ہم اس کو پیغمبرے بھی پڑھ لیتے ہیں. دونوں باتیں ٹھیک ہیں دونوں طریقے سے. تو اسی طرح یہ تورات جو پڑھا ہے وہ بھی وہاں کی قرت کے حساب سے ٹھیک ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ تورات ہاں جی انداز اور ہے پڑھنے کا، اس کا اور ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بگاڑ رہا ہے جان بوجھ کے، جس طرح کا اسے آتا ہے ویسے وہ پڑھ رہا ہے، وہ اچھا پڑھ رہا ہے. ہاں آواز تو بڑی مشہور. اس نے تورات کو کچھ آواز کٹ گئی ہے حسین صاحب. آواز آ رہی ہے کسی اور کو؟ حسینی صاحب کی بند ہو گئی ہے.
किसी टेक्निकल तरीक पर नहीं सीखा हुआ, तजवीद नहीं सीखी हुई, तो वो अपने जिस तरह का होगा, जो उसकी ज़ुबान होगी, सिंधी होगी या बलोची होगी या फ्रांसीसी होगी, जापानी होगी, उसका मिक्सचर उसी में चल रहा होता है। तो वो सारे उस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह अरब में बोला जाता है। अच्छा, तो इसकी तवक्को हम नहीं किसी से करते, ना किसी को गलत कहते हैं। कोशिश होनी चाहिए, ये ठीक है बात, कि हम उसी तरीक से पढ़ें जिस तरह अरब पढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड यही है कि उसको हम अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन उसको हम ये फोकस नहीं कर सकते हर एक के ऊपर, क्योंकि हर एक की अपनी एबिलिटी है अदा करने की, उसको अदा करने की, उसको किस किस्म के हालात में यसर आए, वो कितना पढ़, या तो दुनिया भर में वो स्कूल खोले जाएं सऊदी अरब के और वो सिखाएं, फिर और बात है। वो ऐसा है नहीं है। हमारे यहाँ औरतें पढ़ाती हैं बच्चों को, औरतों का खुद भी पढ़ना कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अब थोड़ा थोड़ा बेहतर हुआ है, कई प्रोफेशनल आ गए हैं उसमें, वरना जो औरतें पढ़ाती थी वो जिस तरह का बेचारियों ने पढ़ा होता था ऐसे ही वो आगे पढ़ा देती थी। अच्छा, ये है। हाँ, बहुत ये इसका तल्लुक उससे मजहबी तालीमात से नहीं है, इसका तल्लुक एक्सेंट से है। जैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं, कोई अंग्रेज आपको काफ़ी अरसा हो गया, आपकी अंग्रेजी कैमलपुर के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ वाला आदमी आपकी अंग्रेजी में बहुत सारे सुकम पाएगा। जो असल अंग्रेज है यहाँ का, वो आपके उनको तो हमारी समझ ही नहीं आती बात की, समझ नहीं आती, और आपकी वी की अदायगी, बी की अदायगी, बहुत सारे लफ्जों की अदायगी जो है उसमें फर्क आएगा। उसको हासिल करने के लिए लंबा जमाना गुजर जाता है, तो भी उसको पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता। ये जुबान के ऊपर उसकी अदायगी पे 100% ग्रिप हासिल होना, ये बड़ा मुश्किल होता है। जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, अब आपके बच्चे यहाँ पैदा होने के बावजूद पढ़ लिख जाएंगे, उनको भी लोकल पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे भी तो तरबियत हासिल की है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो सोनी साहब कह रहे हैं कि बिलाल की और अली अकबर को उठा लें। अच्छा, हुसैनी साहब यहाँ बात कर रही थी, मैं भी अपने को इजहार ख्याल करने की इजाजत देगा। बिस्मिल्लाह करो ना जी, आपको किसने साहब रखा है? बात कर रहे थे उस पर। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। हुसैनी साहब हैं इधर या नहीं? वो पीछे गए हैं अभी मेरे ख्याल। देखो उनको आवाज नहीं जा रही शायद। वो मैं ख्याल बाहर निकले हुए हैं ना, कोई फैमिली के साथ कोई डिनर शिनर पे गए होंगे। हाँ हाँ, आ जाएंगे, आज छुट्टी का वीकेंड दिन है है, ना, इसलिए वो गए होंगे। उसके बावजूद भी हमारे लिए बेचारे थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी है। वाटर साहब, वो ठंडे हो गए हो कि नहीं? अच्छा वाटर साहब, वैसे ये जो भी आयत भी पड़ी है, वाइस काल आई साहिब मरियम, अच्छा तो यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आई, कुरान पाक में कई जगह पे जब हज़रत ईसा इस्लाम को पुकारा गया है तो इब्ने मरियम करके पुकारा गया है। अब ये क्या ये ज़रूरी था? ये ऐसे भी तो नवाइस काल आई ईसा या बनी इसराइल है, ये खास 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 वजह है कि ईसा इब्ने मरियम करके पुकारा गया है, इसकी कोई खास वजह होगी? हाँ, वो सनी साहब से पूछना था, या पीर अस्कानी साहब आ जाए ना, पीर साहब
पीर इसकानी साहब का भी माशाल्लाह बड़ा इल्म है। क्या मरबी की अनऑफिशियल को मानना जमात वालों पर फर्ज है? पीर साहब बड़े इल्म वाले बंदे हैं। अपना पीर इसकानी साहब ना माशाल्लाह का नॉलेज बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। हर बंदे की अपनी अपनी कोई खूबी है। अब आमिर नज़ीर साहब को मिर्ज़ा साहब की किताबा ना बहुत नॉलेज है। आप बात करोगे उन्होंने वाला हाँ। हम्म। हाँ उन्होंने इश्तिहार वगैरह ये वो पढ़ा, कुछ पढ़ा। चलो ये तो कल उनसे पूछ लेंगे ना जी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ना। ऐसे असल में पता क्या मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, बहुत सारी बुक लिखी गई हैं, उलमा ने ना बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें जो सा उन्होंने हवाले भी दिए हुए हैं। मुझे भी एक किताब आई थी, उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी मिर्ज़ा साहब की ना डबल बातें नहीं है, इधर कुछ उधर कुछ, इधर कुछ उधर कुछ, वो सारी ना इकट्ठी करके उन्होंने एक किताब में लिख दी। अब अगर वो किताब आप देखो तो रेफरेंस तो मिल जाता है, उसमें रेफरेंस भी लिखे हुए हैं कि ये बात ये फ़लाँ जगह पे दर्ज है, ये बात फ़लाँ जगह पे दर्ज है, कि पहले उन्होंने अगर ये बात कही है, थोड़ी देर के बाद उसकी मुखालफत की है, फिर दूसरी बात कही है, फिर तीसरी दफ़ा कोई और बात, इस तरह करके ना किताबें बहुत छपी हुई हैं। हालांकि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि आप नहीं नहीं अब पता क्या, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, कसम से ईमानदारी की, बिल्कुल मिर्ज़ा साहब के दावे नबूवत है ही नहीं। एक दफ़ा भी इनकार ना, सिर्फ इतना कह देना कि मैं दावे नबूवत नहीं करता, एक दफ़ा से भी काफ़ी है, ये भी इतना भी काफ़ी है। एवं जरा ना लोगों ने उनको, जैसे इधर भी होता है, वो सुनते हैं पहले, वो बड़ी दिलचस्प है। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं ना, अल्लाह के हुक्म से मैं कभी, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं ना, अल्लाह के हुक्म से मैं कभी गाली देता हूं ना मैं कभी गाली दूंगा, ये सिर्फ बहाने मारते हैं, कुत्ते के पिल्ले, हराम सादे, खिंजीर के जने। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं ना, अल्लाह के हुक्म से मैं कभी गाली देता हूं ना मैं कभी गाली दूंगा, ये सिर्फ बहाने मारते हैं। तेरी ऐसी की तैसी कुत्ते के पिल्ले, तू जो मुझे पुप्पो कह रहा है, मैं तेरी अम्मी के पैड्स तब्दील करवाता रहा हूं, ओए तू मुझे पुप्पो कह रहा है, मैं तेरी अम्मी की माहवारी के अंदर उसके कैलेंडर पर टिक लगाता रहा हूं। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं ना, अल्लाह के हुक्म से मैं कभी गाली देता हूं ना मैं कभी गाली दूंगा, ये सिर्फ बहाने मारते हैं। या मुझे तू फूफी कह रहा है, मैं तेरी बहन की डेटे सेट करवाता रहा हूं। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं ना, अल्लाह के हुक्म से मैं कभी गाली देता हूं ना मैं कभी गाली दूंगा, ये सिर्फ बहाने मारते हैं। कुत्ते के पिल्ले, तुझे पता नहीं है ये आमिर हक है, अनसेंसर्ड है, तेरी माँ बहन चौंक के अंदर कर दूंगा मैं, तो पता नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं, बिग डैडी। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं ना, अल्लाह के हुक्म से मैं कभी गाली देता हूं ना मैं कभी गाली दूंगा, ये सिर्फ बहाने मारते हैं।
तो साबित करके हनुमान की ठड़की नजर नहीं थी सीता के ऊपर, तो साबित करके सीता के जो बड़े बड़े मम्मे थे, उसके जो बूब्स थे, बड़े बड़ी उसकी गांड थी। अब ये मैं जुमले बोल रहा हूँ, तेरे लिए बोल रहा हूँ, और ये याद रख, यस्सु की कुत्ती और तू याद रखना। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, आज चल निकल चपड़गंजू, कबाड़िए, जेब कतरे, निकल। औकात तेरी क्या है? 2 टकेगा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਂਗਰੂ ਦੀਆਂ ਦੁੰਬਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕਣੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਨੱਸ ਜਾ ਇੱਥੇ ਚੂੜਾ, ਲਾਨਤ है ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। मादरत चाहता हूँ जी राणा साहब, अगर मैंने रंग में भंग डाली हो, मगर क्या करें, सादा भंग हमें पसंद भी नहीं है जी। आपका इन दोनों एक्सक्यूजेस और बहानों में सबसे अहम बहाना या एतराज या एलिगेशन जो मुझे नजर आता है ना उस्मान भाई, वो है कि आपका ये कहना कि आमिर हक ने गुस्ताखी की, शातमियत की आपके बकौल, या फिर अगर आप कहें, आपने कहा गिल्टी ऑफ व्हाट, ये गिल्टी वर्ड वेग है। अगर आपने मुझे गिल्टी करार देना है तो आपको प्रूफ करना होगा मैं किस चीज का गिल्टी हूं। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ब्लास्फेमी की है, मैंने गुस्ताखी की है, मैंने शातमियत की है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि मैंने अपनी जुबान से कहा हो कि मैं गिल्टी हूं शातमियत का या गुस्ताखी का। ये आप कयामत तक नहीं प्रूफ कर पाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा से शादी की। तेरे अवैस इकबाल की तरह खिंजीर का और हराम का जना हुआ नहीं है वो। तेरे अवैस इकबाल की तरह खिंजीर का और हराम का जना हुआ नहीं है वो। तेरे अवैस इकबाल की तरह खिंजीर का और हराम का जना हुआ नहीं है वो। अगर आपने मुझे गिल्टी करार देना है तो आपको प्रूफ करना होगा मैं किस चीज का गिल्टी हूं। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ब्लास्फेमी की है, मैंने गुस्ताखी की है, मैंने शातमियत की है, यार भाईजान ये क्यों गुस्ताखी करवा रहे हो भाईजान, ये क्या गुस्ताखी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम भाईजान, ये क्या गुस्ताखियां हो रही हैं? कौन है ये बंदा जो नाउजुबिल्लाह इतनी गुस्ताखाना बातें कर रहे? तो बस अखबार मेरे तो कानों से लहू निकल गया। ये अब्बासी साहब, ये मैंने तस्वीर उस बंदे की लगाई है, मेरी टीपी से देख लें। ये आमिर हक साहब हैं, खत्म नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद ये हैं, और ये उनकी तस्वीर है। और वो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे थे इनकी आवाज़ है। अच्छा, ये मुसलमान है, कोई मुल्लद है, ये क्या है, ये कौन है? ये एक्स मुल्हद हैं, मैं बताता हूँ आपको मोहतरम अब्बासी साहब। ये अब ये तस्वीर पीर पैगंबर से मुझे तो नहीं पता कि ये उनकी है या किनकी है। अब कैसे ये यार प्लीज एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बात शुरू करने से पहले कि अगर आप 100% कंफर्म है कि ये उन्हीं की तस्वीर है तो फिर लगाएं, नहीं तो ये बेचारा कोई मासूम ना मारा जाए। प्लीज भाईजान, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं मैं इसलिए मैं एक मिनट, मैं सॉरी, उन्होंने तस्वीर का पूछा है ना, तो ये अवैस साहब जिसको अभी इसने गाली दी है ना, ये अवैस ने इसकी, क्योंकि इसके साथ इसका हुआ था, डिबेट हुई थी और उसको इसने गालियां दी थी, तो दूसरे दिन अवैस इकबाल ने फिर इसकी ये तस्वीर लीक आउट की थी, और मैंने उस वहाँ से जो एक्स है वहाँ से अवैस इकबाल की पेज से ये तस्वीर इसकी ली थी, और ये तस्वीर इसकी है। तो ये भाई साहब मुसलमान है आप कह रहे हैं कि ये, तो इनके ऊपर वो 295C BDEF GH के ऊपर लगा या नहीं लगा? नहीं लगता है ना भाई। वो देखें, वो आप जैसे, मुझे नहीं पता कि आपकी फाइनेंशियल हालत या आपके पास कोई ग्रो या कोई मलेशिया है, मेरे पास भी नहीं है। तो वो हम जैसा कोई कमज़ोर आदमी करेगा तो हमें तो बाजार में ही उल्टा लटका देंगे। अब ये क्योंकि करते हैं इस तरह मोहतरम, इनको तो कोई रोकने वाला नहीं, ये आपस में मिलजुल कर जो है मामला। आप देखें ना, इसने माफ़ी मांगी और अब ये सरेआम कहता फिरता है। अभी केड़ी माफ़ी, मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी बात में कि एक आदमी थे, समुंदर के किनारे टहल रहे थे, बड़ी सी लहर आई तो उसमें गिर गए, अंदर चले गए। तो उन्होंने कहा, अल्लाह मियाँ अगर आप मुझे बाहर निकालते हैं तो मैं आपको चावलों की एक देग दूंगा आपके नाम की। बड़ी लहर आई, बाहर आ गए। बाहर आए तो कहने लगे केड़ी देग, यानी कौन सी देग। फिर लहर आई, फिर अंदर, तो कहने लगे घबरा के कि भाई मैं तो ये पूछा था मिट्टी के लूणी, यानी कि जरदा या आम बिरयानी वगैरह पकानी है।
तो इनका भी यही हाल है कि इन्होंने तौबा अस्तगफिरुल्लाह इतनी सख्त बात की, भाई आपकी डिबेट हो रही है अवैस इकबाल साहब से, उनका अपने नज़रिया है, आपका अपना नज़रिया है, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए आप उनसे इल्मी गुफ्तगू करें। आप अगर उनसे बात नहीं कर पाते उनके सवालात का आप जवाब, भाई आप किसी और को मौका दे दें, कोई और बात करे, आप ना करें। अब जैसे खलीफा वक्त साहब भी गए, कोई पता नहीं एक दोस्त के साथ अवैस इकबाल साहब के साथ यहाँ शायद उनकी बात हुई है, भाई कभी इधर जा रहे हैं, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं, भाई आपको नहीं करनी आती आप उनसे ना करें। जो लोग इस पर स्पेशलिस्ट हैं उन्हें करने दे बात, जैसे मैं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, तो आपको क्यों पंगा लेना है। तो वही बात है। अब ये आमिर हक साहब जो हैं ये गुस्ताखियाँ करते हैं और ये इतनी सख्त गंदी जबान दूसरे के अकाबरीन के लिए। अब्बासी साहब देखें, बात यह है कि आप जब किसी से गुफ्तगू करें इस बात का ख्याल रखें कि जो भी अगला किसी को मानने वाला है उनके लिए ऐसी ज़बान या अल्फाजों का चुनाव ऐसा रखें कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, ना डिबेट ख़राब हो जाएगी। अब ये बंदा जो है इसने उनको, आमिर हक साहब ने, मुझे नहीं पता आपने वो ऑडियो सुनी है कि नहीं, मैं ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो इसने अवैस इकबाल साहब के लिए एक ऑडियो बनाई और उसमें इसने, मैं कंफर्म कर दूं पहले एक बात प्लीज, मुझे अगर मेरी आप रहनुमाई फरमा दें। एक तो वो आमिर हक साहब जो वो रद्द कायदियानियत वाले ब्रॉड्स लगा के बैठते, ये वो तो नहीं है भाई साहब? वही आवाज़ हक साहब जो हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा है, वो कहते हैं जी कहते तो यही है, कहते हैं जी मैं था उस रास्ते पर फिर वापस आए, पता नहीं आधे रास्ते से वापस आए हैं या पूरे। तो ये इस पे इनका कोई, जब ये बात हो गई और ये वीडियो ऑडियो क्लिप आ गया तो उसके बाद उनका कोई रिएक्शन था इसके बारे में कि मुझसे गलती हो गई या इस तरह की कोई बात थी, या आपकी जिद में तो नहीं बात कर रही है वाली? नहीं, ये आपको अभी सुना देते हैं, आप खुद कहें, देख लें। उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा जी मुझसे गलती हुई है ये, और आप खुद सुन लेंगे उस पूरी ऑडियो में मैंने पूरा मुकदमा जो है वो पेश किया है कि ये क्या कहा इन्होंने और क्या बात की। पहले इसने माफ़ी देख लेते हैं, सुने आप जरा दोस्तों, आप जरा वजह से सुनिएगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो मेरे अल्फाज थे, जिन सियाक के अंदर वो बोले गए, वो किसी तौर पर भी आकाए दो जहां मोहम्मद व अहमद फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शायान शान नहीं थे। मैं बिल्कुल मुतलकन और गैर मशरूत तौर पर अपने उन अल्फाज पर नदामत का इजहार करता हूँ और अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मादरत का, इस माफ़ी का और इस नदामत का इजहार करता हूँ कि मुझे हरगिज किसी सूरत भी वो अल्फाज, किसी सूरत भी वो अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियाक में, आपके दिफा में, आपके जिक्र में नहीं बोलना चाहिए थे। नेवर एवर। मुझसे सरी तौर पर जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, सरी तौर पर। तो मैं इस पर तमाम मुसलमानों से और अपने अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगता हूँ दस्तबस्ता, इस हवाले से कि आप मेरे लिए दुआ करें कि आगे से मैं अपने अल्फाज पर, अपने इजहार पर, अपने तर्ज पर नज़रसानी किया करूं और आप लोग मेरी इस्लाह इसी तरह करते रहिए ताकि हम लोग अपने मौक़िफ़ को पहुंचाने में गलती और ठोकर से बच सकें। आखिर में जबरदस्त, अल्लाह आपको इज्जत में बरकत अता फरमाए। बहुत खूब जी, शुक्रिया आमिर हक साहिब, अल्लाह सुब्हान व तआला आपको और इज्जतों से नवाजे। आप जब गुफ्तगू करते हैं तो हकीकत बात है उसमें एक अदबी चाशनी होती है, फिर उसमें साथ तंज़ो मिज़ा भी होता है, हर तरह का उसमें। एक सेकंड यहाँ पे म्यूट लगाना प्लीज भाईजान, एक सेकंड म्यूट लगाना प्लीज। अच्छा, एक तो ये जो आवाज थी, एक तो ये जफरुल्लाह शाह साहब की मुझे लगा ये वही उन्हीं की आवाज थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, और दूसरी सियालवी साहब की आवाज थी। जी आप ठीक समझे हैं, उन्हीं की आवाजें हैं दोनों। तो ये उन्होंने माशाल्लाह, ये नहीं कि ये जो माफी मांगने के बाद उन्होंने ये कहा कि माशाल्लाह अब बड़ी हक पर सच और चाशनी वाली, ये उसकी तारीफी जो कलमात कह रहे हैं ये उसी फौरन किसी बात के बाद है या कहीं से और से आपने काट के लगाए हैं? नहीं, उसी महफिल में मोहतरम वहीं बैठे हुए जैसे ही माफी मांगी है, उन्होंने आगे कहा है कि ये इसकी अदबी चाशनी है, और चाशनी अगर आप इनकी सुन लें
आप यकीन करें कि खवातीन नहीं तो सुन वो भी तो नहीं सकती, बड़े वो तो ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही, इसका तो रिएक्शन ये होना चाहिए था कि या अल्लाह पाक कि हम तो आपके अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको माफ करे, लिहाजा फ्यूचर में आप अपने आप को इसमें जो है ना मामला सीधा करें, बजाय इसके कि फौरन उनकी तारीफी कलमात अगर कि अदा किए जाएं, तो फिर तो आपको पता है अभी ये कि ये तो बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म है, और ये तो फिर अल्लाह को ये क्या जवाब हम देंगे भाई साहब अगर हम इस पे नहीं बोलेंगे, तो कल अल्लाह की अदालत में आप हम खड़े होंगे। तो आपको पता है पाकिस्तान में अभी एक टिकटॉकर है, उससे उससे गुस्ताखी भी नहीं हुई, बल्कि वो उस पे वो वीडियो बनाता है और उसमें वो उसकी टोपी को उठा के लेके जाता है, रमजान के महीने है, तो वो मालिक योम दीन वाली वीडियो देखी होगी आपने? जी बिल्कुल मैंने देखी है, जी बिल्कुल जी, देखी है। वो उसकी बेचारे के माँ ने बाप भी दादी माफी पहले भी आता मांगी, है। जी उसकी जी माँ ने भी माफी मांगी, उसके बाप ने, उसके खानदान ने, और बच्चे ने खुद रो रो के माफिया मांगी, लेकिन उसको तो माफ नहीं किया गया। तो ये फिर कैसा दोगला कानून है, ये कैसी मुनाफिकत है? फिर माफी फिर होनी चाहिए प्रॉपर अदालत के थ्रू होनी चाहिए ना। हम नहीं, हम खुद कहते हैं कि इस तरह का कानून ही नहीं होना चाहिए, अगर किसी से गलती हो जाए तो माफी होनी चाहिए, लेकिन अगर कानून है तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए भाई साहब। ये तो जुल्म की इंतहा और मुनाफिकत की इंतहा है। भाई मैं अब वो ऑडियो आप खुद सुन लें, मैं चला देता हूँ, आप खुद सुन लें कि ये अब जो है वो नहीं जी मान जी, रहे। चलाए क्या चलाए, किया जा सॉरी मैंने सकता आपको है ये डिस्टर्ब सुनिए। किया कि अगर मैंने बात नहीं नहीं सेपरेट भाई, करनी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल आप पूछें, क्योंकि देखें हम जो बात कर रहे हैं वो इसी तरह ही है कि इन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। एक इम्तियाज़ वहाबी मौलवी साहब हैं, ऑस्ट्रिया में हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहीं है, वहाँ पर वो हैं इम्तियाज़ वहाबी साहब, उनकी ब्रॉड पर बैठा हुआ था, ये बैठे हुए थे। तो वहाँ पर कोई अवैस इकबाल साहब के कोई दोस्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके फ़ैन हैं, उन्होंने आकर कहा है कि भाई आपने जो गुफ्तगू की आप फिर आ जाएं। उन्होंने एक हदीस की बात कोट की, 9 साल शादी की बात है, वो हदीस बुखारी में है, भाई आपको उसमें तड़पने की क्या ज़रूरत है, लिखा हुआ है जब तो वो लिखा हुआ है, उन्होंने वही कोट की है। उस पर उन्होंने एक इतने सख्त रिएक्शन दिया है, और उस पर वो इम्तियाज़ वहाबी साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात जो है इनके मुंह से निकल गई और वो लोगों ने जो रिकॉर्ड कर ली, वो रिकॉर्ड ना होती तो हो सकता है ये साफ निकल जाते। अब उल्मा पर पड़ गया प्रेशर। आपने अब्बासी साहब, मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, फिर मैं ऑडियो चला देता हूँ। ये जो आपने बात की है ना कि सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब और वो मोहम्मद दिन साली साहब की मजबूरी है कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी माँ जैसी हैं, आपा कलसूम। वो आपा कलसूम ने आंटी उमर रुबाब साहब से फ़ोन पर कहा था कि मोहम्मद बिन सालवी के बेटे को भी वही आती है, वो नबूवत का वो दावेदार है, इस तरह की मफहूम बयान कर रहा हूँ। उसका बेटे ने नबी होने की बात की है। मोहम्मद बिन सालवी साहब के ऑडियो मौजूद है मेरे पास। जी 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 जी, ये इनके घर की कहानियां हैं अब्बासी साहब, अभी आपको दिखा देंगे, सुना देंगे अभी। आंटी उम्मे रुबाब साहिबा जो बहुत बड़ी खत्म नबूवत की मुजाहिदा हैं, नंबर 1। जी जी, मैं जानता हूँ, उनको सुना भी है मैंने। आप उनकी ऑडियो अगर सुन लेंगे, मोहम्मद बिन सालवी साहब के सामने उन्होंने बात की है, उनके मुंह पर की है कि भाई आपा कलसूम जो उनकी जोजा हैं, उन्होंने फोन पर बताया कि इनका जो बेटा था वो नबी होने का उसकी बात है। अब एक सेकंड, मुझे जरा बात समझने में थोड़ी देर दिक्कत होती है। मैं थोड़ा सा ना बिल्कुल कौन ज़हन का बंदा हूँ, कौन ज़हन समझते ना, थोड़ा छोटा ज़हन है मेरा, तो प्लीज आप मेरे से थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि आपा जो कुलसूम जो है वो सियालवी साहब की बेगम है? जी बताया यही जा रहा है, देखिए मैं अच्छा नहीं कर सकता। तो जो उम्मे रुबाब है, उन्होंने आपा कुलसूम को फोन किया और आपा कुलसूम ने उम्मे रुबाब को ये बताया कि सियालवी साहब के बेटे को नबूवत आती है। नबी होने की बात है उनकी, उन्होंने कहा है कि उनको शायद वही आती है। तो इस तरह का ऑडियो सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। तो प्लीज अगर वो ऑडियो मुझे सुना दे, अगर मुमकिन हो तो वो मुझे छोटा सा अगर आप क्लिप भी दे दें तो आपके मैं ये सारी जिंदगी ताबेदार रहूंगा। जज़ाकल्लाह। अरे नहीं सर, क्यों ताबेदार रहना है, हम दोस्त हैं आपके, जो भी यहाँ कौम की अमानत है। ये ऑडियोज देखें, मेरे पास इसका बड़ा रिकॉर्ड रहता है हमेशा, ताकि अगर कोई आकर यहाँ गलत बयानी करे तो उन्हें दिखाया जा सके उनका चेहरा कि भाई आपकी खवातीन तो ये कह रही हैं। तो आंटी उम्मे रुबाब साहब से पहले ये आमिर हक साहब की ना सुन लें, जो माफ़ी मांगी और फिर मुकर गए हैं। क्या कहते हैं आप? वो भी चलाएंगे, मैं मौजूद हूँ जब तक आप दोस्त रहेंगे, मौजूद रहेंगे। सुनिएगा दोस्तों, ये आमिर हक साहब की सुन लें पहले।
آپ کا ان دونوں ایکسکیوزز اور بہانوں میں سب سے اہم بہانہ سوری یہ یا اسکرین اعتراض بڑی یا کر دینا allegation تاکہ جو مجھے سننے نظر آتا والوں کو بھی پتہ چلے عثمان کہ بھائی کیا وہ ہے بات ہو رہی ہے. سوری اسکرین بڑی کر دیں تاکہ سننے والوں لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے. نہیں اسکرین کس کی بڑی کروں؟ میں اپنی اسکرین بڑی کر دوں؟ جی جی اپنی اسکرین تاکہ لوگوں کو نظر بھی آئے نا کہ کیا بات ہو رہی ہے کس کے بارے میں ہو رہی ہے. لوگ تو سارے یہ 20 دفعہ چلا چکے ہیں، سب کو پتہ ہے، کیونکہ تصویر مفتی بشیر شاہ صاحب کی ہے. چلیں خیر کوئی بات نہیں، میں چلاتا ہوں پھر پلے کرتا ہوں اسے. کہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ کا ان دونوں ایکسکیوزز اور بہانوں میں سب سے اہم بہانہ یا اعتراض یا ایلیگیشن جو مجھے نظر آتا ہے نا عثمان بھائی وہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ عامر حق نے گستاخی کی، شاتمیت کی آپ کے بقول، یا پھر اگر آپ کہیں، آپ نے کہا گلٹی آف وٹ. یہ گلٹی ورڈ ویگ ہے. اگر آپ نے مجھے گلٹی قرار دینا ہے تو آپ کو پروف کرنا ہوگا میں کس چیز کا گلٹی ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بلاسفیمی کی ہے، میں نے گستاخی کی ہے، میں نے شاتمیت کی ہے، تو آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ میں نے اپنی زبان سے کہا ہو کہ میں گلٹی ہوں شاتمیت کا یا گستاخی کا. یہ آپ قیامت تک نہیں پروف کر پائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے شادی کی. تیرے اویس اقبال کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جنا ہوا نہیں ہے وہ. تیرے اویس اقبال کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جنا ہوا نہیں ہے وہ. تیرے اویس اقبال کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جنا ہوا نہیں ہے وہ. اگر آپ نے مجھے گلٹی قرار دینا ہے تو آپ کو پروف کرنا ہوگا میں کس چیز کا گلٹی ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بلاسفیمی کی ہے، میں نے گستاخی کی ہے، میں نے شاتمیت کی ہے، تو آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ میں نے اپنی زبان سے کہا ہو کہ میں گلٹی ہوں شاتمیت کا یا گستاخی کا. یہ آپ قیامت تک نہیں پروف کر پائیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میرے الفاظ تھے، جن سیاق کے اندر وہ بولے گئے، وہ کسی طور پر بھی آقا دو جہاں محمد و احمد فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان نہیں تھے. میں بالکل مطلقاً اور غیر مشروط طور پر اپنے ان الفاظ پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت کا، اس معافی کا اور اس ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ہرگز کسی صورت بھی وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاق میں، آپ کے دفاع میں، آپ کے ذکر میں نہیں بولنا چاہیے تھے. نیور ایور. مجھ سے صریح طور پر جرم کا ارتکاب ہوا ہے، صریح طور پر. تو میں اس پر تمام مسلمانوں سے اور اپنے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہوں دست بستہ، اس حوالے سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ آگے سے میں اپنے الفاظ پر، اپنے اظہار پر، اپنے طرز پر نظر ثانی کیا کروں، اور آپ لوگ میری اصلاح اسی طرح کرتے رہیے تاکہ ہم لوگ اپنے موقف کو پہنچانے میں غلطی اور ٹھوکر سے بچ سکیں. جی محترم عباسی صاحب، یہ تو 2 + 2 4 لہجے سے بڑا افسوس، معافی بھی غیر مشروط معافی گستاخی کے. اب اس سے دیکھیں میں فرقان بھائی، آپ کا نام فرقان ہی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود اس قانون کے خلاف ہوں اٹ سیلف، لیکن یہ پھر سب کے لیے برابری کا ہونا چاہیے نا، کہ اگر کسی سے نعوذ باللہ غلطی سے کچھ اس طرح کا چیز سرزد ہو جائے، حالانکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ زبردستی بھی بہت ساری چیزیں کریکٹ کر دیتے، غلطی سے اگر ہو جائے تو اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ غریب کوئی بندہ بیشتی زیور سے اٹھا کے کوئی جملہ پڑھے تو اس پہ 295C کٹی جائے، اور ایک بندہ جو اوپنلی اس کے منہ سے الفاظ ادا ہو گئے ہوں اور وہ معافی مانگے اور اس کو معاف کر دیا جائے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے بھائی صاحب. یہ تو اللہ کی عدالت میں کیسے کھڑے ہوں گے پھر اس طرح؟ غریب کے لیے اور امیر کے لیے اس طرح کا قانون پھر یا تو برابر ہونا چاہیے، یا اس طرح کا قانون سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر سب کے لیے برابر ہو کہ جو بندہ معافی مانگے اس کو اللہ کے یہاں معاف کر دینا چاہیے اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ قانون پہ، قانونی طریقے پہ اس سے ٹریٹ کرتے تو ویسے ہی ٹریٹ کیا چاہیے جیسے ایک کسی غریب کے بال کو ٹریٹ کیا جاتا ہے.
اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ان سے انجانے سے ہی اس طرح کے معاملات سرزد ہوتے ہیں. جی محترم، وعدے کے مطابق جو میں نے بات کی ہے، دوسرا آڈیو ام رباب صاحبہ کی آپا کلثوم کے بیٹے کے حوالے سے جو سیالوی صاحب کے فرزند ہیں. اب ان کی مجبوری تھی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ فیور نہیں دیں گے عامر حق کو تو وہ تو دیکھیں زبانی کلامی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی چلاک آدمی ہیں. وہ آپا کلثوم کو کٹہرے میں لے آئیں گے، وہ کہیں گے جن سیالوی صاحب کے بیٹے نے بھی یہ بات کی ہے، کم از کم ہمیں ان کا چہرہ دکھائیں، ان سے انٹرویو کروائیں جنہوں نے کیا. ابھی آپ آڈیو سن لیں آنٹی ام رباب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. جی پلے کر. مجھے جو بات یہ پتا چلی تھی کہ آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے وحی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ دنیا اتنی گمراہ ہو رہی ہے اور تم جو ہے اس کا جو میسج ہے وہ لوگوں کو دو، تمہیں ہدایت کے لیے میں نے چنا ہے. میرے بیٹے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ میں نے کہا جھوٹ ہے. جس نے بھی بولا ہے وہ جھوٹ بولا ہے. اب دیکھیں میں نے بھی آپ سے یہ بات کہی کہ میں آپ کے بیٹے کو نہیں جانتی، اس سے میری بات نہیں ہوئی. ہاں جس وقت وہ گھر سے بھاگ گیا تھا، آپ کے گھر میں جھگڑا ہوا تھا، اس دن بھی، پھر جس دن وہ واپس آیا اس دن بھی وہ آپ کی مسز نے کال کی ہے کہ وہ اتنے دنوں کے بعد مطلب واپس آیا ہے اور کافی یہ بھی آپ سے، میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. نہیں، یہ آپ کی مسز نے مجھے بتایا.